اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیلی راجپوتا کی ملکہ، جسے نمرہ احمد نے تحریر کیا ہے، بہت ہی خوبصورت ناول جسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں سے کہوں گی کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ کمنٹس میں مجھے اپنے کمنٹس بھی دیں کہ کیسا لگ رہا ہے انہیں میرا پڑھنا، اور وہ کون سا اگلا ناول سننا چاہتے ہیں اس کا نام بھی ضرور بتائیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ وہ صبح سے دیگر کام نپٹاتا، لاشعوری طور پر اس کی آمد کا منتظر تھا، اور کام کہاں نپٹا پا رہا تھا۔ کبھی نقب کے کیس میں تاریخ کا اندراج غلط کر بیٹھتا، کبھی گھر والوں کی تفتیش کے لیے بلوا لینا اور غائب دماغی سے سوال کر بیٹھتا، اور سارے کام آج خراب ہو رہے تھے۔ نادر شاہ خاصے مضبوط اعصاب کا حامل تھا، لیکن اس دل کا کیا کرتا جو دوسرے انسانوں کی طرح اللہ نے اسے بھی دے رکھا تھا۔ دوپہر میں جب وہ سکھوں کی حویلی سے واپس آئے تو اسے ایس آئی نے بتایا، وہ کالی چادر والی عورت جس کا آپ کہہ گئے تھے اندر بیٹھی، اور وہ مکمل بات سنے بغیر تیزی سے اندر ڈپا، اور وہ اس کی میز کے سامنے کرسی پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نادر شاہ نے تیزی سے میز کے اس طرف اپنی کرسی سنبھالی۔ آداب۔ زہرا نے چونک کر اسے دیکھا، سر اٹھایا۔ کالی چادر نے سنہری چہرے کے گرد ہالا سا کر رکھا تھا، آنکھوں میں میٹھا میٹھا سا کاجل تھا، اور ایک گھنگریالی لٹ دوپٹے کے اندر سے نکل کر بائیں گال پہ جھول رہی تھی۔ وعلیکم، میں کل آئی تھی، آپ بہت معذرت، مجھے معلوم ہوتا آپ آئی ہیں تو سارے کام چھوڑ دیتا۔ اسے احساس ہوا اندرونی خوشی لہجے میں جھلکنے لگی ہے، تو اس نے خود کو قدرے قابو کیا۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ وہ نگاہیں جھکائے انگلیاں چٹکانے لگی، لب بار بار کھول کر بند کرتی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کسی طرح بے رب سا انداز تھا۔ میں کسی طرح کیا؟ اس نے گنہری پلکیں اٹھائیں۔ وہ اتنے غور و محویت سے اس پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھا کہ زہرا کی نگاہیں پھر سے جھک گئیں۔ آپ کسی طرح میم صاحب کو یہاں سے بھیج دیں۔ کہاں بھیج دوں؟ کہیں بھی بھیج دیں۔ وہ بے چین سے ہوئی، لیکن کم از کم وہ ہم سب سے بہت دور چلی جائے۔ آپ سب سے یا صرف بدر سے؟ بس وہ بدر سے دور چلی جائے، ورنہ وہ بے بسی سے بولی، ورنہ میری منگنی ٹوٹ جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے میری کتنی بدنامی ہوگی۔ کل کی نسبت آج وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرنے کٹھانے ہوئے تھی، سو اپنی دلی جذبات کا اظہار کرنے کے بجائے اس نے معاشرتی نکتہ اٹھایا۔ نادر شاہ بغور اس کو دیکھتا پیچھے کو ہو کر بیٹھ گیا۔ بدر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ چاچی کی مرضی کے بغیر میم صاحب سے شادی نہیں کرے گا۔ چاچی؟ وہ اس کی ماں جی۔ اچھا، اور میم صاحب کیا کہتی ہے؟ پتہ نہیں، اس نے سر جھٹکا انداز جلتا کرتا سا تھا۔ اچھا فرض کرو تمہاری منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو تم؟ اللہ نہ کرے جی، وہ تڑپ کر بولی۔ اس لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ کوئی سبیل نکالیں۔ آپ تو تھانے دار ہیں جی، آپ تو سارے پنڈ کے لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ کچی عقل اور کچی عمر کی وہ چھوٹی سی لڑکی، وہ بے اختیار مسکرائی۔ بھئی اگر بدر سے منگنی ٹوٹ جائے گی تو کسی اور سے ہو جائے گی، ایسا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے نا یہ۔ اللہ نہ کرے، وہ برا مان کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ تو اسی پل اے ایس آئی دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ زہرا نے چہرہ چھپا لیا۔ کیا بات ہے؟ نادر شاہ نے اکتا کر پوچھا۔ بدر غازان آئے ہیں، اور زہرا کے قدموں تلے سے زمین نگل گئی۔ خود نادر شاہ بھی پریشان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہتا ہے؟ آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ اچھا دوسرے کمرے میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ ایسائی کو رخصت کر کے اس نے زہرا کو دیکھا، جس کی رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا کہ خدا را اب کیا ہوگا۔ تسلی رکھو لڑکی، وہ دن میں 10 دفعہ میرے پاس آتا ہے۔ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا اسے اندر کمرے میں بٹھاتا ہوں، پھر تمہیں بتا دوں گا، تم پچھلے دروازے سے نکل جانا۔ وہ دن میں 10 دفعہ آپ کے پاس کیوں آتا ہے؟ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو زہرا کی حیران آواز نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ وہ میرا دوست کہتے کہتے وہ رک گیا۔ اس کے دل نے اسے روک دیا تھا۔ دوستی تو بہت خالص رشتہ تھا، جانے اب رہا بھی تھا یا نہیں۔ اس نے تو اب تک ان کے درمیان ایک عورت آ گئی تھی، اس رشتے کو کب کا بھلانے شروع کر دیا تھا۔
मैं आता हूँ। वो चला गया और ज़हरा इसके अधूरे जुमलों पे गौर करती रह गई। फिर चंद लम्हे गुजरे और एएसआई ने आकर इसे बताया कि वो जा सकती है, तो वो अच्छी तरह चादर लपेटे बाहर चली गई। इससे शुक्र के बदर ने उसे नहीं देखा था। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। बदर उसे तका तका सा लगा था, जैसे कदरे परेशान हो। नादिर शाह ने इससे नहीं पूछा कि इसको क्या परेशानी है। इसका दिल इसकी परेशानी हल करने को ही नहीं चाहता। तलखियाँ तो उसी रोज़ उनके ताल्लुक में घुल गई थी जब बदर ने मीम साहब को जाने दिया था। हालांकि ये इनका उसूल था कि मकसद पे ज़ाती शनासाई को तरजीह नहीं दी जाएगी, लेकिन बदर ने अहद शिकनी की थी। अब तो खैर सारे मामले ही मुख्तलिफ हो गए थे। चौधरी मंगल सिंह कत्ल केस का क्या बना नादिर? चंद रस्मी जुमलों के बाद वो पूछने लगा। पसमर्दगी और थकान इसके चेहरे से आया थी। नादिर को लगा वो जहनी तौर पर थका हुआ है और शायद बीमार भी है। इसकी आंखें सुर्ख थीं और खूबरू चेहरा कदरे कमजोर दिख रहा था। कातिल पकड़ा गया शोभा सिंह था, जिससे इसका दरख्त पे झगड़ा हुआ था। हाँ सुना तो था, वो कहकर चुप हो गया। कोई मसला है इससे मुताल्लिक? नादिर का लहजा मुतासा था और लिया दिया भी नहीं। बदर ने सर झुकाए नफी में सिर लाया। भूत का क्या किस्सा था तुम्हारे ख्याल में? ये कौन हो सकता है? अब इतना वक्त कहाँ है अपने पास के गांव वालों को हवाइयों पे जाया करूं? नादिर शाह का लहजा रूखा सा हो गया, मगर वो अपने ख्याल में इतना गुम था कि ध्यान नहीं दिया। मालूम नहीं कौन है वो? धीमे से बड़बड़ाया। तुम तो नहीं हो, नादिर शाह ने कहा। इसने बेयकीनी से नादिर को देखा। तुम्हें लगता है मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? ऐसा कोई गलत काम तो भूत ने अभी तक नहीं किया। कब्रें खोद कर ज्यादा से ज्यादा लाशें ही निकाल ले जाएगा या हड्डियां। अब ये इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है, और मैं हड्डियां क्यों लेकर जाऊंगा? वो समझा तो नादिर मजाक कर रहा था। वो जो जोगी है ना, जो पिंड के उस पार रहता है, सुना है हड्डियों पे अमल करके देता है। मैं समझा शायद तुम अमल लेने मेम साहब के साथ उसके पास गए थे। नादिर का लहजा बजाय मजाक करने वाला था, मगर अंदर तंज इतना वाज़ेह था कि बदर को अच्छा ना लगा। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम। इसका लहजा खुश्क हो गया। बाकी तो पूरे पिंड को मालूम है। खैर, अब ये भी जाने सच है कि नहीं। सुना है तुम शादी कर रहे हो। किससे? बदर का लहजा मोहतात हो गया। तुम शायद अपने खानदान में कहीं मंसूब हो। हाँ हूँ। तो शादी वहीं खानदान में करोगे? अब के बदर को वाज़ेह बुरा लगा। वो शादी जिससे भी करे, ये इसका ज़ाती मामला था, और बेली के हर गैरतमंद मर्द की तरह इसे थाने कचहरी में अपने ज़ाती मामला उछालना गवारा नहीं था। ज़ाहिर खानदान में ही करूँगा। वो माया से अपनी जज्बाती वाबस्तगी का इजहार करके इसे खुद पे मजीद कोई तंज करने का मौका नहीं दे सकता था। अच्छा। नादिर के दिल को धक्का सा लगा। गांव वाले तो कहते हैं कि तुम मेम साहब के चक्कर में हो। मुझे तो खैर तब भी यकीन नहीं आया था। नादिर का लहजा इतना कड़वा था कि वो उठ खड़ा हुआ। गांव वाले तो ये भी कहते हैं कि आजकल दारोगा जी के ठाकरों की दावतों पे बहुत चक्कर लग रहे हैं तुम्हारे, लेकिन मुझे भी यकीन नहीं आया था। चलता हूँ, रब रखा। फिर एक लफ्ज़ कहे बगैर, यहाँ तक कि मुसाफा भी किए बगैर वो तेजी से बाहर निकल गया। नादिर ने जोर से मेज को ठुकर मारी। डाकू की औलाद ना हो तो। उसे भूल गया था कि बदर को डाकू इसी ने तो बनाया था। जहरा ने बरामदे से देखा था। वो पाए बाग में झूले के साथ खड़ा अपने कुत्ते के सर पे हाथ फेर रहा था, और वो गोरी लंबी सी सुनहरे बालों वाली लड़की साथ खड़ी हंस रही थी। वो कुत्ते के बालों पे हाथ फेरते कुछ बता रहा था और वो हंसती जा रही थी। थके थके कदमों से चलती रसोई में आई, पीढ़ी खींची और बैठ गई। खुले दरवाजे से पाए बाग का मंजर अब भी वाज़ेह था। चाची रोटी के लिए तवा रख रही थी। खादमाओं के होते हुए भी रोटी वो खुद ही डालती थी। कहती थी बदर इसके अलावा किसी की रोटी नहीं खा सकता। और ज़हरा ने सोचा, मेम को तो रोटी डालनी भी नहीं आती होगी, फिर वो इसके साथ कैसे जिंदगी बसर करेगा? शायद वो दोनों का साथ तस्लीम कर चुकी थी। जी भर के देख ले उनको ज़हरा। चाची लकड़ियों को फूके मारकर सुलगा रही थी। धुआं निकल निकल कर इसके ऊपर आ रहा था। ये मंजर बस चंद रोज़ा है, तो अपनी चाची की बात लिख के रख ले। ये मेम यहाँ टिकने वाली नहीं है। ज़हरा ने यकटिक खिड़की से नजर आते मंजर को देखा। अब माया झुक के कुत्ते के सर पे हाथ फेर रही थी, मगर कुत्ता एकदम खुर्राया था। वो 2 कदम पीछे हटी। बदर ने कुत्ते को जंजीर से खींचकर पीछे कर लिया। ज़हरा के लबों पे उदास मुस्कान आ गई। तू जानती है चाची, शेरू अजनबी लोगों से बहुत देर में घुलता मिलता है। खूंखार ऐसा है कि जान ही ले डाले, मगर मुझसे ऐसे प्यार करता है जैसे मैं बदर का परतू हूँ। बस एक दफा बदर ने इसे बताया था कि ये मेरी गमजाद है, इसको दुख नहीं देना। वो दिन और आज का दिन शेरू मुझ पे नहीं खुर्राया चाची। मैं सोचती हूँ बदर ने ये बात मेम साहब के लिए क्यों नहीं बताई। इतना ना सोचा कर ज़हरा, बीमार पड़ जाएगी। वो रोटी को हाथ पे फैला रही थी। मैं होने दूंगी बदर को किसी और का? वो तो हो चुका किसी और का चाची। वो दुख से उन दोनों को देखी गई। अब मेरे पास वापस आ जाए तब भी मेरा होकर नहीं रहेगा। मैंने तुझे कहा था ना, तेरी ज़हरा भले ज़्यादा हसीन हो, लेकिन ये औरत तो सायरा है, और मुझे सहर करना कहाँ आता है। तू गम न कर, ये चंद दिनों की मेहमान है, फिर चली जाएगी। लकड़ियाँ आग पकड़ने लगी तो चाची ने हाथ पे फैलाई, रोटी गर्म तवे पे डाल दी, और फिर सदियों वो इसी का असीर रहेगा। इसने दिल में कहा। फिर रुख मोड़ कर चाची को देखा।
वो अब तवे से उतरती रोटी को कपड़े से दबा रही थी। किसी को जीता कैसे जाता है? अपना दिल हार कर। और दिल कैसे हारा जाता है? अपनी ज़ात को मिट्टी में मिलाकर। और अगर तब भी वो ना मिले जिसकी तमन्ना हो तो सब्र कर लिया जाता है मेरी धी। अल्लाह किसी की रियाजत को रायगा नहीं करता। रोटी जगह जगह से सुनहरी होने लगी तो चाची ने उसे उतार दिया। जहरा गर्दन मोड़कर फिर से दोनों को देखने लगी। बदर कुत्ते को पीछे लेकर जा रहा था क्योंकि माया दूर खड़ी थी। शायद शेरू उसे देखकर बहुत ज्यादा भौंकने और घुर्राने लगा था। जहरा को याद आया, शेरू उसे देखकर कभी नहीं घुराया था। शेरू को जहरा की आदत थी। जाने कैसे बदर अपने इर्द गिर्द के लोगों को माया की आदत डालेगा। नादिर शाह ने बेली की एक कुटनी को बुला भेजा था। नाम तो जाने क्या था, अब तक लोग इसे छम्मन ही कहते थे। रिश्तों के पैगाम इधर उधर लेकर जाती थी। लड़के लड़कियों के दरमियान खतों के तबादले लेकर आती। जहां किसी ने किसी से मिलवाना होता वहां पहरा देती। तोहफे तहाइफ इधर से उधर, हर घर की फिक्र, हर माशकी की खबर होती थी। छम्मन फौरन ही हाजिर हुई। हुक्म हुजूर, आज बड़े दिनों बाद हमारी याद आई। वो हाथ जोड़े बोली तो नादिर शाह ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। फजूल बातें छोड़ो, तुमसे एक खास काम है। हुक्म कीजिए हुजूर। तो बताओ। वो कुछ सोचता हुआ कुर्सी पे आगे को हुआ। ये मलिकों की दी जोहरा कैसी लड़की है? चमन ने आंखें घुमाई। पूरे गांव में इससे सुंदर लड़की कोई नहीं है। ऐसी मोहनी सूरत, सलीका शौर और सबसे बढ़कर पाकीज़ा और बाकिरदार। किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर? ना जी ना, वो बड़ी पक्की लड़की है। छम्मन राजदारी से बताने लगी। एक दफा मैंने कोशिश की थी, शमसुद्दीन के बेटे का खत लेकर गई थी। इसने एक जमींदार का नाम लिया, मगर ना जी, ऐसी पक्की और कड़ाई लड़की है। ना सिर्फ खत मेरे मुंह पे दे मारा, बल्कि दरांती उठा लाई और बोली तेरा गला काट कर अपने कुत्तों को खिला दूंगी अगर फिर कभी इधर आई तो। शमसुद्दीन के उल्लू के पट्टे बेटे को बता देना कि बदर गाजान की मंग की तरफ टेढ़ी आग की ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं तो बस बुरका उठाकर भागी पड़ी। तो शमसुद्दीन के बेटे ने क्या कहा? अजी, मलिक बदर से तो सब डरते हैं, रोबो दबदबा भी तो कम नहीं है। वो तो तौबा करने लगा जब इसे इल्म हुआ कि वो बदर की मंग है, वरना गांव वाले तो इस बात से अमूमन ला इल्म ही थे ना जी। एक कुट्टी के मुंह से बदर की सताइश ने नादिर शाह के अंदर करवाहट खोल दी। कब हुआ था इनका रिश्ता? वो नागावारी छुपाए पूछने लगा। बचपन की बात है जी, अब तो सबको इल्म हो चुका है। जोहरा के माँ बाप नूरपुर में रहते थे, दरिया के कच्चे पे घर था। वहां सैलाब आया तो सब बह गए, बस ये बच गई। सो बदर का प्यो इसे घर ले आया, तब से इसकी बेटी बन के रह रही है। अच्छा, एक और बात बताऊं? वो बजारे सरसरी अंदाज में इस्तफसार करने लगा। ये मेम साहब कैसी औरत है? छम्मन ने बुरा सा मुंह बनाया। वो तो फीकी मेम है जी, अजीब मिजाज औरत। राजपूतों के एक लड़के ने जो ठाकुरों का दूर पार का रिश्ता दार है, इसके लिए पैगाम भेजा, साथ में सोने का हार भी था। तब की बात है जब ठाकुर शेखर जिंदा थे। मैंने पैगाम ला दिया। वो किताब पढ़ी थी इसने। किताब उसने रुका, खोल कर पढ़ा, किताब रखी। अच्छा क्या कर से लाया और सोने का हार नौकरानी की गोद में डाल दिया और फिर से लगी पढ़ने। मैंने जवाब का पूछा तो बोली कल आना। मैं अगले रोज गई और जवाब पूछा तो मुझे अंदर ठाकुर शेखर के पास ले गई। रुका उसके सामने रखकर ऐसी मासूमियत से बोली, ये औरत कल लाई थी, पढ़कर बता दें। मेरी तो समझ में नहीं आया। हालांकि रुका अंग्रेजी में था और फिर ना पूछो ठाकुर ने मेरा क्या हाल किया। ये बताओ, नादिर तफसील से उकता कर बोला, इसका बदर के साथ क्या चक्कर चल रहा है? अरे जी, छम्मन की आंखें चमक उठी। चक्कर ही तो चल रहा है, सुबह शाम साथ साथ फिर रहे होते हैं। देख लीजिएगा, ये फरंगी मेम इसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम्हें लगता है अब बदर जहरा से शादी कर लेगा? इसने वो बात पूछी जिसके लिए इसने कुटनी को बुलवाया था। हाँ जी, जरूर कर लेगा, मगर वो तो मेम साहब से। नादिर शाह को झटका लगा। अरे ये मेमें कहाँ टिकने वालियां होती है, आज नहीं तो कल ये यहाँ से चली जाएगी। अजी, कभी तो फरंगी दफा होंगे ना, और शादी तो आखिर में बदर जहरा से ही करेगा। वजह? इसका लहजा सर्द हो गया। शाह साहब, इनके यहाँ शादियां खानदान में होती हैं और जहरा के जोड़ का और कोई इसके खानदान में नहीं है। दूसरे बदर माँ की बहुत बात मानता है, वो माँ को दुख नहीं देगा। शादी जोहरा से ही करेगा। ना की तो जोहरा कहाँ जाएगी? वो खानदान से बाहर शादी नहीं करते। कौन कौन नहीं करते? जोहरा की तो माँ पियो ही नहीं है और मलकानी ठहरी औरत जात। कौन फैसला करेगा कि बदर से ना हुई तो जोहरा की शादी किससे करनी है? बदर खुद फैसला करेगा। इसका बाप तो कई बरस हुए खानदानी झगड़े में कत्ल हो गया था ना, तभी तो वो विलायत से ताली मधुरी छोड़कर आ गया था। अब वही तो है अपने खानदान का बड़ा, और बदर के होते हुए जोहरा की शादी कैसे किसी और से हो सकती है? अगर बदर बीच में ना रहे और मेम से शादी कर ले तब। ऐसा नहीं होगा हुजूर, लिख लीजिए। अच्छा, एक काम करना है तुम्हें। और फिर चमन के जाने के बाद इसके जहन में इसी एक फिक्र की तकरार गूंजती रही। अगर बदर ना रहे, अगर वो बीच में से निकल जाए। बीच छम्मन अपना बुरका संभालती खादमा के पीछे अंदर बरामदे में दाखिल हुई तो माथे पे हाथ रखा, छज्जा बनाकर देखा
یہ کیا منظر ہے؟ اور منظر میں موجود ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ چارپائی پہ بیٹھی سبزی کاٹتی چاچی نے چھری رکھ دی تھی، کسی زمین کے کاغذوں سے کچھ پڑتا بدر صفا صفا پلٹتے پلٹتے رک گیا۔ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے چڑیوں کو باجرا ڈالتی زہرا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سلام ملکانی، کیسی ہو؟ ٹھیک تو ہو؟ وہ پان جباتی برقع پکڑے اندر داخل ہوئی تو بدر نے ایک ناگوار نگاہ اس پہ ڈال کر ماں کو دیکھا۔ چاچی نے حیرت سے شانے اچکائے کہ وہ لائن تھی۔ ہاں چھمن، کہو کیسے آنا ہوا؟ چاچی کا لہجہ محتاط اور روکھا سا تھا۔ چھمن جیسی بد کردار اور بدنام عورت کا ان کی حویلی میں اچھا سواگت ناممکن بات تھی۔ ارے بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ سلام چھوٹے ملک۔ چارپائی پہ بے تکلف سے بیٹھتے نگاہ بدر پہ پڑی تو جھٹ سلام جھاڑ دیا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ ادھر ہی تھا۔ داروغہ جی نے یہی تو تاکید کی تھی کہ ساری بات چیت اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، مگر گاؤں والے اسے آج بھی چھوٹا ملک ہی کہتے تھے۔ کیا کام ہے؟ ماں کے بولنے سے قبل وہ بول پڑا۔ بہت گرمی پڑ رہی ہے آج۔ میں تو گھڑی بھر میں پسینہ پسینہ ہو گئی ہوں۔ وہ برقع ایک طرف رکھتی آنچل درست کرتی تمہید کی غرض سے یوں بولی جیسے برسوں سے میل ملاقات ہو۔ وہ جیسے ضبط کر کے رہ گیا، کاغذات ایک طرف کھسکا دیے۔ زہرا قدرے پریشان سی ہو گئی۔ عرصہ پہلے چھمن نے اس کے لیے کوئی روکا لائی تھی، جانے اب کیوں آئی تھی؟ کہیں چاچی اور بدر اسے ہی قصوروار نہ سمجھے۔ اللہ عزت رکھنا، کوئی کام تھا؟ چاچی جیسے اکتا گئی تھی۔ چھمن خواہ دیر کی جا رہی تھی، کبھی برقع ادھر ادھر کرتی تو کبھی پسینہ پوچھتی۔ ہاں بڑا خاص کام تھا۔ یہ ذرا پانی تو پلاؤ، قسم سے بڑی گرمی ہے۔ جو بات کرنی ہے جلدی کرو اور اپنا راستہ پکڑو۔ بدر بات کاٹ کر سختی سے بولا تو چھمن گڑبڑا گئی۔ ہاں وہی وہ اپنا پھر ٹھہر کر جیسے الفاظ مجتمع کیے۔ ساتھ والے گاؤں کے رئیس ہیں، انہوں نے رشتہ بھجوایا۔ کس کا رشتہ؟ چاچی نے حیرت سے چھری رکھی۔ اپنی زہرا کا۔ چاچی کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ باجرے کے دانے اس کے ہاتھ سے گرے تھے۔ چاچی کے تو مانو سر پہ لگی تلووں پہ پجی۔ نہ ان کی ہمت کیسی ہوئی رشتے کی بات ڈالنے کی؟ جانتی نہیں ہے تو؟ بتایا نہیں تھا ان کو کہ چڑھی نہ مارے؟ زہرا تو بدر کی منگ ہے۔ ہاں بتایا تو تھا، لیکن کیا؟ بدر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن وہ دراصل حالات ناموافق دکھائی دینے لگے تو وہ برقع دبوچ کر یوں چوکنی ہو بیٹھی کہ اگر جو ملکانی نے چھری کھینچ کر ماری تو بھاگ اٹھے گی۔ دراصل گاؤں والے کہتے ہیں کہ چھوٹا ملک تو اب شاید میم صاحب سے، اس لیے انہوں نے رشتہ بھجوا۔ اور بدر کی برداشت جواب دے گئی۔ میز کو ٹھکر مارتا وہ کھڑا ہوا۔ اٹھو۔ چھمن پریشان سی ہو کر بدر کو دیکھنے لگی۔ چھوٹے ملک گل تو سن لو، بڑا اچھا رشتہ، میں نے کہا ہے اٹھو۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ چھمن برقع پکڑے کھڑی ہو گئی۔ اسے علم ہوتا کہ ایسی بےعزتی ہوگی تو نادر شاہ کے 5 روپے ہرگز نہ لیتی اور نہ ادھر آتی۔ آئندہ اس حویلی کا رخ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا، اور اگر تمہیں پھر کبھی زہرا کے لیے اپنے دل اپنے جیسے بد کردار لوگوں کے رشتے لانے ہوں تو میں تمہاری بوٹیاں کرا کے اپنے کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ سے جا لگی۔ مگر ملک صاحب جواب کیا دوں ان لوگوں کو؟ ان سے کہو ہمارے اوپر ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ تم جیسے بدنام لوگوں سے رشتہ جوڑ بیٹھے۔ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے سے کھولتا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ زہرا کی نگاہیں اسی پر جمی تھی۔ اس نے انکار تو نہیں کر دیا تھا، لیکن اس باعث کے رشتہ ایک کچنی کے توسط سے آیا تھا اور بات لاج کی تھی۔ خدا معلوم اپنے جیسوں کا رشتہ ہی لائی ہوگی۔ بدر نے تو پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا کہ کس کا رشتہ تھا، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس کی منگی ترے۔ زہرا کے اندر کچھ زور سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بالآخر اس رشتے کو بھلا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اندر چلی گئی۔ چاچی نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ اب تو گاؤں کے لوگ بھی کہنے لگے ہیں کہ تو میم صاحب بھاڑ میں گئے لوگ، آئندہ اس عورت کو داخل ہونے دیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ شریفوں کا گھر ہے یہ۔ رہ گئی زہرا تو بھلے میری اس کے ساتھ شادی ہو یا نہ ہو، اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ کسی بوجھ کی طرح اسے سر سے اتار دوں، ایسے لوگوں کا رشتہ قبول کر لوں۔ کھولتا بڑبڑاتا وہ باہر نکل گیا۔ چاچی تعصب سے سر جھکائے سبزی کاٹنے لگی۔ وہ کہتا ہے اتنا برا ویلا نہیں آیا ہم پہ کہ بدنام بد کردار لوگوں میں ہم رشتہ کر بیٹھے۔ زمانہ تھو کرے گا ہم پہ، بے عزت کر کے نکال دیا جی، توبہ توبہ۔ چھمن نادر شاہ کے دفتر میں کرسی پہ آلتی پالتی مارے بیٹھی پان چباتے ہوئے عادت سے مجبور بڑھا چڑھا کر چبا کر بات بتا رہی تھی۔ تو نے بتایا کہ کس کا رشتہ ہے؟ ارے نہیں جی، انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، رشتے کا تو معاملہ تھا ہی نہیں، اصل بات تو ملک بدر کا میم صاحب کے نام پہ بھڑکنا سننا تھا۔ تو نے اچھا کام کیا۔ اور اس نے جانے کے بعد ساری باتیں نادر شاہ کے ذہن میں پھر سے گوجنے لگی۔ بد کردار بدنام لوگ۔ وہ ایک فیصلہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب تو یہ وقت بتائے گا مدر غازان کے بدنام کون ہوتا ہے اور زمانہ کس پہ تھوکتا ہے۔ پھر باہر آ کر ایک اہلکار کو بلایا۔ چھوٹے ملک کی زمینوں پر جاؤ، مدار کو ڈھونڈو اور اس سے کہو کہ چھوٹے ملک کو بولے نادر شاہ رات کو نہر پہ تمہارا انتظار کرے گا، جلدی آ جانا، ضروری کام ہے۔ خود یہ پیغام اسے نہ دینا، کمدار کے ہاتھ یا اس کے کسی دوسرے ملازم مزارے کے ہاتھ کہلوانا۔ سمجھ گئے؟ اس کے ذہن ایک نئی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔
जिस वक्त उसे पैगाम मिला वो काम से गांव से बाहर जा रहा था। सुनकर सोचा क्या काम हो सकता है नादिर शाह को जो उसे यूं बुलवाया है। इसे आखिरी मुलाकात में नादिर शाह का बदला लबो लहजा याद था, लेकिन फिर ये सोचकर नजरअंदाज कर गया कि शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो, वो शर्मिंदा हो और ताल्लुकात में आई सर्दमेरी खत्म करना चाहता हो। ठीक है, चला जाऊंगा। गांव की हदूद खत्म होते ही घना जंगल था जिसके बीच से सड़क गुजरती थी। वो जंगल भी बेली ही का था। इस सड़क पे कदरे आगे इसने कई रोज गुजरे माया की बग्गी को रोका था। घोड़ा सर पर दौड़ाते उसे वो वाकया याद आ गया था तो लबों पे आप ही आप मुस्कुराहट भी कर गई थी। वो अनजान फरंगी लड़की अब इसके दिलो जान का हिस्सा बनती जा रही थी। इसे याद आया वो 2 रोज गुजर गए थे और उसे नहीं मिला था। उसने वजह याद करने की सही की तो माया की आवाज़ समात में गूंजने लगी। वो सर झटक कर रह गया। घोड़ा आहिस्ता कर दिया। इतना उसे सोचने लगा था कि इसकी आवाज़ जंगल में भी सुनाई देती थी और एकदम इसने घोड़ा रोक दिया। वो वहम नहीं था, हकीकतन माया की आवाज़ जंगल के दरख्तों से टकराती सुनाई दे रही थी। जोर जोर से मारी गई 3 चीखें। वो चिल्ला रही थी। वो जस्ट लगाकर घोड़े से उतरा और आवाज़ किसी का अंदाजा करके उस तरफ दौड़ा। सड़क के करीब चंद दरख्तों के दरमियान से वो नजर आई। वो शाखें हटाता, पत्तों पे पाँव रखता, उसकी तरफ लपका और सामने का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। वो दरख्त से लगी तो एक आदमी उस पर झुका था। माया की गर्दन उसके हाथ में थी और वो अंग्रेजी में मुगल्लज़ात बके जा रहा था। छोड़ो मुझे, मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। उसकी गर्दन दबोचे हुए एक झटका दिया तो वो जोर से चीखे। फिर निगाह उस शख्स के कंधे पर से होती हुई पीछे खड़ी बदर पे पड़ी। बदर मुझे बचाओ, वो चिल्लाई तो घबरा कर उस आदमी ने उसकी गर्दन छोड़ दी और पलट कर देखा। वो जॉन कॉर्लिस था। दोनों हाथों से उसे धकेलती भागकर बदर के पीछे खड़ी हुई। वो जैसे खौफजदा होकर सख्ती से उसका बाजू पकड़ लिया। डीसी बहादुर, मेरी बात कान खोल कर सुनो। वो अपने गुस्से पे काबू पाता उंगली उठाकर बोला, अगर आइंदा तुमने इस औरत की तरफ नजर भी डाली तो तुम्हारी सरकार को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। चलो। माया को कोनी से पकड़े जॉन कॉलेज के फक्चरे पे एक गहरा नरका डालते उसे जंगल से निकाल लाया। घोड़े पे अपने पीछे बिठाया और रेड़ लगा दी। घोड़ा इतना तेज दौड़ा था कि इसने बदर के शाने और कमर को मजबूती से थाम रखा था। वो बिल्कुल खामोश घोड़ा दौड़ा रहा था। रास्ता वही था जो गांव से बाहर जाता था। वो अपने गांव नहीं जा रहा था, बल्कि इसने एक दफा भी ना पूछा कि इसे किधर ले जा रहे हो। बस वो बेआवाज रो रही थी और जब इसकी सिसकियां हिचकियों में बदलने लगी तो इसने घोड़ा रोक दिया और नीचे उतर आया। आओ नीचे आओ, नरमी से कहकर इसने हाथ बढ़ाया। वो इसी तरह सिसकियों से रोती बदर का हाथ थामकर शाने का सहारा लिए सड़क पे नीचे उतर आई। दोनों तरफ में घना जंगल था। इधर आ जाओ। बदर ने एक हाथ से लगाम थामी, दूसरे इसका कंधा और अंदर दरख्त के बीच ले आया। ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक कतार खाली था। सूखे पत्ते इधर गिरे थे, शायद कोई दरख्त तूफान से ढह गया था, जैसे बाद में महकमे वाले उठाकर ले गए थे। इसका एक फिट तना कटा पड़ा था। इसने लगाम छोड़ दी। घोड़ा इधर उधर गर्दन झुकाए घास में उमड़ने लगा। वो माया को तसल्ली देता शानों से थामे कटे तने तक लाया और बिठा दिया। आराम से बैठा और मुझे सारी बात बताओ। वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए रोती भी लगती तने पे बैठी थी और वो पंजों के बल इसके सामने इसके हाथ थामे बैठा था। माया, खुदारा मुझे बताओ क्या हुआ था, तुम इधर क्यों गई थी, डीसी इधर क्यों? इसकी बात खत्म होने से पहले इसने गीला चेहरा उठाया। बदर, शेखर को जॉन कार्लस ने कत्ल किया। क्या कह रही हो? वो हक्का बक्का रह गया। मुझे खोजी उस रोज एक खुर्रा दिखाने ले गया जो इस शख्स का था, जो शेखर से कच्चे रास्ते पे आखिरी दफा मिला था। इसने वो खुर्रा देखा और जब इस खुर्रे को छोड़ते कदम देख के सर उठाया तो जॉन कॉर्लिस जा रहा था। मैंने किसी से जिक्र नहीं किया, बस खामोशी इख्तियार कर लगी। मुझे लगा खोजी को गलत फहमी हुई, लेकिन इस रात जॉन कॉर्लिस को कब्रिस्तान में देखकर मुझे अंदाजा हो कि इसका यकीनन इस मामले में हाथ है। वही शेखर के कत्ल में सबसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। वही है जो शेखर से आखिरी दफा मिला था। मैं इस रोज तो खामोश रह गई थी, मगर आज जब वो मुझे मिला तो मैंने खुर्रे का जिक्र कर दिया। वो मुझे एक जरूरी बात बताने के लिए इधर ले आया और फिर जोर से लगी। इसने इकरार किया इसने शेखर को मारा है। नहीं। उस सिसकियों के दरमियान बहुत मुश्किल बोल रही थी। मैंने कहा इसने कत्ल किया तो वो बजाय इनकारी होने के मुझे मारने की धमकियां देने लगा। मेरी गर्दन दबोच ली। मैं चिल्लाने लगी तो तुम आ गए। बदर, इस दरिंदे ने शेखर को मार डाला है। शेखर ने इसका क्या बिगाड़ा था? वो तो बहुत मेहरबान था, बहुत अच्छा, बहुत मुखलिस इंसान था। वो उसको क्यों? वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी और बदर के लिए इसको चुप कराना मुश्किल हो रहा था। माया, ये बात काफी पेचीदा है। जॉन कॉर्लिस को इधर आए 2 रोज ही गुजरे थे जब शेखर का कत्ल हुआ। इसकी शेखर से कैसी शनाख्त थी कि 2 रोज में ही कोई झगड़ा भी हो गया? यकीनन ये लंबी कहानी है, क्योंकि अगर कॉर्लिस वो भूत है तो मंगल सिंह ने मरते वक्त शेखर का नाम क्यों लिया था? ठाकुर शेखर और कॉर्लिस में कोई गहरा ताल्लुक जरूर है। क्या तुम्हें कभी शेखर ने कॉर्लिस के बारे में बताया था? मुझे कुछ नहीं पता। वो माथे पे हाथ रख के अभी तक रोई चली जा रही थी। मुझे लगता है शेखर आज मरा है। अभी मेरे हाथों में दम तोड़ा है इसने। बदर, इस दरिंदे ने इसे मार डाला है। मैं जानती हूँ। आराम से माया। इसने होले से इसका हाथ दबाया, फिर गर्दन उठाकर ऊंचे दरख्तों के दरमियान जागते नारंगी सूरज को देखा जो डूबने को था। कुछ देर में शाम ढल जाएगी, हमें वापस चलना चाहिए। अंधेरे में ये जगह खतरे से खाली नहीं होती। मैं तुम्हें इधर इसलिए लाया था क्योंकि अब गांव में सरेआम मिलना मुनासिब नहीं लगता। आओ शाबाश। वो खड़ा हुआ तो माए भी आंसू साफ करते ही कटे तने से उठ खड़ी हुई। अब वो खुद को कदरे संभाल चुकी थी। सुभद्र का हाथ नहीं पकड़ा था, बस घोड़े की लगाम पकड़ी थी। घोड़ा ताबेदारी से उसके पीछे पीछे चलने लगा तो मुस्कुरा दिया। ये तुम्हें पहचानने लगा है? वो आंसू से भीगे चेहरे से मुस्कुरा दी। इसे मेरी आदत जो हो गई है।
آج وہ بدر کو بہت مختلف لگی تھی. اپنے جیسی عام سی سادہ سی لڑکی، وہ ملکہ والی تمکنت، غرور اور شان بے نیازی آج اس میں مفقود تھی، جس سے وہ اسے اپنی پہنچ سے بہت دور لگتی تھی. تم کہاں جا رہے تھے؟ ساتھ والے گاؤں. کچھ کام تھا لیکن اب وقت نہیں رہا. اب واپس چلتا ہوں. اوہ، میں نے تمہارا وقت ضائع کیا، لیکن بہت دیر نہیں ہوئی. تم اب بھی مجھے چھوڑ کر واپس جا سکتے ہو. دونوں سڑک پر آ گئے تھے. ایک بڑا ساتھ ساتھ چل رہا تھا. نہیں، کل چلا جاؤں گا، آج رات بیلی میں کام ہے. کیسا کام؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی. آنسو اب خشک ہو چکے تھے. کچھ خاص نہیں، نادر نے بلوایا ہے، آؤ بیٹھو. وہ ہاتھ آگے کیے اسے بٹھانے کا منتظر تھا. اس کے بعد اسے چڑھنا تھا، مگر اس نے اس کا ہاتھ نظر انداز کیا. نادر شاہ نے کیوں بلوایا ہے؟ یہ تو نہیں پتا، جا کر پوچھوں گا. وہ چپ چاپ متفکر سی اسے دیکھے گئی. کیا ہوا مایا؟ تم نادر شاہ پہ کتنا بھروسہ کرتی ہو؟ وہ میرا دوست ہے. وہ تو ٹھاکروں کا بھی دوست ہے. کوئی سچا اور مخلص دوست آپ کے دشمن سے دوستی نہیں گانٹتا. اس روز وہ حویلی آیا بیٹھا تھا، تمہارا ذکر کر رہے تھے، تمہارے خلاف کوئی کھچڑی پک رہی تھی. میں پوری بات نہیں سن سکی، مگر وہ باپ بیٹا نادر شاہ کو رخصت کر کے بہت خوش تھے کہ انہوں نے تمہیں چت کر دیا. اندازہ تو مجھے بھی ہے. خیر دیکھتے ہیں. اس کے انداز میں ہنوز لاپرواہی تھی. بدر، وہ کسی انجانے خوف کے زیر اثر بولی. تم مت جانا. کیوں؟ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. بڑی ذات اللہ کی ہے، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ پھر وہ جتنا ٹھاکروں کا دم بھرے، میرا وہ بہت اچھا دوست ہے. چلو بیٹھو. وہ متعجب سی اسے دیکھتی اوپر چڑھ گئی. وہ مطمئن تھا کہ اس کی فکر میں اس نے کالس والے واقعے کو فراموش کر دیا تھا. اسے حویلی کے باہر چھوڑنے لگا تو احتیاطاً پوچھ بیٹھا. گوپال کا ہے؟ شکار پہ گیا ہے، مگر واپسی رات تک ہو جائے گی. پھر ہلکا سا مسکرائی. کیا میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ وہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا اور وہ گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی. اگر کیا تو مجھے لگے گا میں تمہارا اپنا نہیں ہوں. اپنا خیال رکھنا. خدا حافظ. اس نے گھوڑا موڑا، پھر پلٹ کر بولا، اور ہاں، اب رونا نہیں. اچھا. وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکرا دی. وہ تھوڑی دور گیا. پیچھے سے پکار اٹھی. سنو، کل شام کنویں پہ آ جانا. وہ ہلکا سا مڑا. نہیں، اب بیلی کے لوگ باتیں بنانے لگے ہیں. بنانے دو، تم آ جانا. اچھا، صبح آ جاؤں گا. شام میں دوسرے گاؤں جانا ہے. مائیں نے مسکرا کر ہاتھ ہلا دیا اور وہ اس خوشگوار صبح کا تصور لیے گھوڑے کو لگا تھا وہاں سے چلا گیا جو بدر غازان کے لیے کل نہیں آنی تھی. رات اس نے کھانا جلدی کھا لیا. کہیں جانا ہے؟ ابھی تو آیا تھا. چاچی اس کو جانے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر بوکھلاسی گئی. ہاں ماں، گھڑی دو گھڑی تک آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرنا، سو جانا. وہ شال گردن کے پیچھے سے گزار کر دونوں سرے آگے لے کر آیا. پھر جوتی پہننے لگا. پر جا کدھر ہے؟ چاچی بے چین سی اس کے ارد گرد پھر رہتی. کہیں پھر جائن کے پاس تو نہیں؟ نادر کے پاس جا رہا ہوں، کچھ کام ہے. پھر ماں کا پریشان چہرہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا. میں نہ فکر کرے، جلدی آ جاؤ گا. اسے تسلی دے کر وہ باہر نکلا. اس کا رخ نہر کی طرف تھا. نہر گاؤں کے آخری سرے پہ تھی. جو شخص باہر سے گاؤں آتا وہ نہر کے ساتھ سے گزر کر آتا تھا. نہر کے آگے گاؤں ختم ہوتا تھا اور وہاں سے جنگل کا آغاز ہوتا تھا. نادر نے اسے پہلے کبھی نہر کنارے نہیں بلایا تھا. کوئی خاص کام ہوگا، وہ سوچ کر جیسے مطمئن سا تھا. نہر کنارے درختوں کی قطار تھی، ان کے پیچھے جھاڑیاں اور سرکنڈے ہو گئے تھے. نہر پار کر کے جھاڑیوں تک پہنچا تو اسے نادر وہاں بیٹھا نظر آیا. بدر، وہ گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے اس سے گلے ملا. کیسے ہو؟ اور وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے انداز کی درستی پہ مسکرا دیا. تو نادر شرمندہ تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا. اور سنا یار، کتنے دن بیت جاتے ہیں، تجھ سے ملاقات نہیں ہو پاتی. میں خود کام میں اتنا مصروف رہا، اس روز بھی ٹھیک سے بات نہیں کر سکا. بعد میں بڑا افسوس ہوا. وہ دونوں درختوں کے تلے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. نادر کی نگاہیں سامنے نہر کے اس پار راستے پہ تھی. چھوڑ یار، اسے اس روز برا تو لگا تھا، مگر کسی کو اپنی وجہ سے کیوں اتنا شرمندہ کرتا. اور سنا، ٹھاکروں کا کیا حال ہے؟ بڑا کھنگالا ہے ان کو شکر کے قتل کے سلسلے میں، مگر نہیں مانتے. مجھے وہ بے قصور لگتے ہیں. میم صاحب کے پاس بہت سی گواہیاں ہیں اور وہ واقعی امرتسر میں تھی، ورنہ اسے شاملے تفتیش کر لیتا. مجھے وہ اس معاملے میں بے قصور لگتی ہے. وہ کارلس کا شک گول کر گیا. نادر مسلسل سامنے راستے پہ دیکھ رہا تھا. بدر نے دیکھا ایک رومال میں لپٹا پستول اس کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ عادتاً انگلیوں کے درمیان گھما رہا تھا. تو آج کل کیا کرتا پھر رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، بس قبرستان والے بھوت کے پیچھے لگا ہوا ہوں. ارے چھوڑ یار، مجھے نہیں لگتا وہاں کوئی بھوت ہے. مجھے بھی نہیں لگتا کہ وہاں کوئی بھوت ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ بھوت کا ناٹک کرنے والا کون ہے. مجھے تو یہ اس جوگی کا کام لگتا ہے. بدر، اس کا ایک چیلا حکیم ماجد کے قتل کے کیس میں پکڑا گیا تھا. قبر سے کھوپڑی نکالنے گیا تھا. مجھے لگتا ہے یہ جوگی کوئی چلا کاٹ رہا ہے جس کے لیے اسے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے، اور قبرستان میں کھدائی کے آثار بھی ہیں. پل بھر کو نہر کے کنارے پہ خاموشی چھا گئی. اتنی خاموشی کے بدر کو لگا ان دونوں کے پاس الفاظ ختم ہو گئے، اور اگر ایسا تھا تو وہ ایک ساتھ کیوں بیٹھے تھے؟ کیا نادر نے اسے صرف اسی لیے بلایا تھا کہ اس کے ساتھ بٹھا کر راستے پہ نگاہ رکھ سکے؟ آج رات اس راستے سے چندری سنگھ نے گزرنا ہے، اس کے لیے ناکا لگایا ہے. چندری سنگھ ساتھ والے گاؤں کا نامی گرامی ڈاکو فراری تھا. اوہ، باقی نفری کدھر ہے؟ پیچھے ناکا ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں. تجھ سے ایک بات بھی کرنی تھی. پھر رک کر تصحیح کی، بلکہ پوچھنی تھی. ہاں بولو. بدر نے اس کا چہرہ دیکھا. نادر نے ایک گہری سانس لی. وہ ابھی تک راستے کو دیکھ رہا تھا. آج بیچ ہمن تھانے آئی تھی. کیوں؟
क्यों वो एकदम चौकन्ना हो गया। तू तो जानता है वो हमारी मुखबिर है, इधर उधर की खबरें लाकर देती है। इसने आज एक अजीब बात बताई। क्या? इसने मोहतात होकर सवाल किया। उसने कहा। नादिर ने रुख उसकी तरफ मोड़कर बगौर उसके तासुरात देखे कि गोपाल राज ने तुम्हारी मंगेतर के लिए पैगाम भेजा है, रिश्ते का पैगाम। वो सन्नाटे में रह गया। वो पैगाम गोपाल ने भेजा था? इसकी ये हिम्मत! वो जानता नहीं कि वो हिंदू है और हम मुसलमान? उसकी समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे। वो पहले हैरान हुआ, फिर से गुस्सा आया। वो कहता है वो मुसलमान होने के लिए तैयार है, देख चुके ऐसों की तब्दीली है मजहब। इसने से गुस्से से सर झटका। मैं तो पूछ ही नहीं सका कि ऐसा पैगाम डाला किसने है। तो वो गोपाल था। तूने इनकार क्यों किया जब तुझे इल्म नहीं था कि वो गोपाल का पैगाम है? जो ये जानते हुए भी कि ज़हरा मेरी मंग है, एक कुटनी के हाथों रिश्ता डाले, वो शख्स अच्छे कमाश का नहीं हो सकता। नादिर शाह के अंदर जवार भाटा सा पकने लगा। पिस्तौल इसकी उंगलियों में साकित सा हो गया। मगर गोपाल, उसकी ये हिम्मत, और वो ज़हरा को कैसे जानता है? वो गुस्से में भी था और हैरत ज़दा भी। जानता था, जब तो वो चंद रोज कबल ज़हरा को ठाकरों की हवेली लेकर गया था। बदर तेज से खड़ा हो गया। क्या बकवास है! नादिर शाह इत्मीनान से उठा। क्या तुम नहीं जानते कि 3 रोज कबल ठाकुर तुम्हारी मंगेतर को बहला फुसला कर अपनी हवेली लेकर गए थे? 2-3 घंटे इधर रखा भी था। और आगे एक लफ्ज न बोलना नादिर। वो लब पीछे उंगली उठाए बोला। इसका चेहरा शिद्दत तेज से सुर्ख पड़ गया था। ज़हरा कहीं नहीं गई थी, ठाकुर ने बेपर की उड़ाई है। तुम्हें मेम साहब ने नहीं बताया? वो भी तो उधर थी। बदर सन्नाटे में रह गया। नहीं नादिर, ये झूठ है। उसे लगा उसकी इज्जत बीच चौराहे पे तार तार कर दी गई है। और इसी लम्हे सामने कच्चे रास्ते पे एक घुड़सवार सुस्त रवि से घोड़ा चलाता नमूदार हुआ। नादिर ने एक निगाह बदर के सफेद पड़ते चेहरे पर डाली और फिर बहुत इत्मीनान से रुख सड़क की तरफ मोड़कर पिस्तौल ऊंचा किया और गोली चलाई। घुड़सवार उदा होकर घोड़े के सिरे पे आन गिरा। नादिर ने दूसरी गोली चलाई। अब घुड़सवार नीचे जमीन पर गिरकर खून में लोटपोट होने लगा। घोड़ा हिलने न लगा। नादिर ने तीसरी गोली मार दी तो जख्मी की हरकत रुक गई। फिर उसने इत्मीनान से रुमाल में लिपटा पिस्तौल बदर की तरफ बढ़ाया। चौंक कर सारा तमाशा देखने लगा। जरा पकड़ना, मैं इतने में एएसआई को ले आऊं। इसने बेचारे उजरत में पिस्तौल बदल के हाथ में देना चाहा, मगर वो इसी परेशानी में नादिर के जहन को माफ कर देने वाली बातों से अबतर हुई। जहनी कैफियत के बावजूद इतना होशमंद था कि झुंझलाकर पीछे हटा। तेरा पिस्तौल है, मैं क्यों पकड़ूं? मैं आता हूँ। नादिर ने पिस्तौल इधर ही जमीन पे गिरा दिया और तेजी से एक तरफ को निकल गया। जरा को ठाकुर अपनी हवेली ले गए थे। अजीब बेयकीनी थी नादिर जो भी कह रहा था। इस पे यकीन करने को इसका दिल नहीं मानता था। बहुत बड़ा बोझ था जो इसे अपने कंधे पे झुकाता महसूस हुआ था। दरख्तों के पत्तों के खड़कने की आवाज आई तो इसने चौंक सर उठाया। 2 घोड़े सामने से चले आ रहे थे। एक पे नादिर शाह सवार था और दूसरे पे इसका एसआई। तीसरा घोड़ा उनसे चंद कदम के पीछे था, जिस पे एक एहलकार सवार था। ये तो मलिक बदर है। इसकी समाज से नादिर शाह की हैरान आवाज टकराई। अपने एसआई से मुखातिब था। बदर ने अचंभे से उसे देखा। इसी पल तीसरे घोड़े का सवार एहलकार जस लगाकर उतरा और लाश की सुन किया। बदर! अब नादिर शाह दूर से जैसे आवाज देकर इसे पुकार रहा था। हाँ। दूर कहीं से इसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी। कहीं कुछ गलत था। तू इधर क्या कर रहा है? मैं? तू नहीं तो? इसका फिक्र अधूरा रह गया। तीसरा एहलकार भागता वापस आ रहा था। शाह साहब, लाश वहीं पड़ी है। फिर बदर को देखा और निगाह इसकी आंखों की तरफ गई जो खाली थे। पिस्तौल किधर है? एएसआई भी उतर कर आ गया। जमीन पर पिस्तौल उसने ही देखा और झुक कर रुमाल छुटाया। ये क्या किया तूने बदर? तूने बंदा मार डाला। नादिर शाह घोड़े से उतरकर उसकी तरफ आया और बहुत शिद्दत और दुख से पूछा। मैंने नहीं नादिर, तेजी से बोला। कहीं कुछ बहुत गलत था। ये तुमने मारा है। ये चंद्री सिंह डाकू था। तुम नाका, ये तुम्हारा पिस्तौल है। ये मेरा पिस्तौल नहीं है। एएसआई जो इसका हाथ पकड़ रहा था, इससे हाथ छुड़ाकर वो जैसे वजा दे रहा था। मेरा पिस्तौल? नादिर ने हैरत से उसे देखते हुए लसरत से पिस्तौल निकाला। मेरा पिस्तौल तो मेरे पास है। नहीं। इसने हथकड़ी लगाने के लिए बढ़ते एएसआई के हाथ को फिर झटका। मैंने कत्ल नहीं किया। मेरी बात सुनो। मैंने? बस करो मलिक। हम सब ने देखा। इधर गोली की आवाज आई, इधर हम आए तो ये पिस्तौल तेरे सामने पड़ा था। तूने बंदा मारा है, हम सब जानते हैं। एएसआई ने डपट कर इसके हाथ पे हथकड़ी लगा दी। वो साकित रह गया। ये सब क्या हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। तूने कत्ल क्यों किया बदर? तू ऐसा तो ना लगता था। नादिर शाह बहुत अफसोस से उसे दिखते हुए आ भर कर बोला। इसे थाने ले चलो। फिर साथियों को हुक्म दिया और जाओ जाकर देखो मरने वाला कौन है। किसको मारा है तूने? अब के वो कुछ नहीं बोला। इसे मालूम था अब सारी वजाहतें, सारी सफाइयाँ बेकार होंगी। वो फंस चुका था और दूर दूर तक बचाव का कोई रास्ता नहीं था। क्यों नादिर? वो दुख से उसे देखे गया। क्यों? तू तो मेरा दोस्त था। फिर क्यों? सदमा, दुख, अफसोस। दोस्ती की कब्र पे नोहा पड़ रहा था। हम तो अंधेरे जंगलों के साथी थे। फिर किसने अलग कर दिया हमें? दोस्त था, लेकिन तूने कत्ल किया है। मैं कानून का मुहाफिज हूँ। कानून कैसे तोड़ूं? हाँ भाई। लाश की शनाख्त हुई? वो बेगाना सा हुआ अपनी साथी से पूछा था। जी साहब, शनाख्त हुई। कौन था मरने वाला? ठाकरों का लड़का गोपाल था। नादिर?
تو ने अच्छा नहीं किया। इसने बेबसी और नफरत से नादिर को देखा। इसने बेनियाजी से शाने उचका दिया और तब बदर ने देखा नादिर के पीछे दूर दरख्तों के बीच एक खेवला सा हरकत कर रहा था। एएसआई और दूसरे लड़का इसे लेकर चल पड़े तो वो खामोशी से चलता रहा। चंद कदम आगे जाकर इसने कनक से देखा, वो हेवला पर खड़ा हुआ था। इसका सिर चौका पर पड़ा था। अगले ही पल वो दरख्तों के इस पार अंधेरे में गुम गया था। तो ये था कब्रिस्तान का भूत। एक तसल्ली बख्श एहसास ने इसकी ढारस बंधाई। कोई था इधर जो इसकी बेगुनाही का गवाह था। रात का तीसरा पहर अभी बाकी था जब नीचे से शोर सुनाई देने लगा। ऊंची ऊंची आवाज में औरतों के बहन और मातम। इसने लिहाफे का पलंग के पर्दे हटाए, नीचे उतरी और जूते पहने बगैर नंगे पाँव दरवाजा खोल के बाहर आ गई। सीढ़ियों के ऊपर खड़े इसने देखा नीचे बड़े कमरे में राजपूतों के दूर करीब की रिश्तेदार औरतें जमा हो रही थी। बुलंद आवाजें, आहो बकाओ ऊंचे बहन क्या हो रहा है ये? इसने कोफ से बुलंद आवाज में पूछा तो एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। बहुत सी गर्दनें ऊपर को उठी। जहाँ वो खड़ी थी गुलाबी रेशमी शफकौबी का लिबास पहने, सीने पे हाथ बांधे, वो बेजारी से नीचे देख रही थी। सुनहरे बाल शानों पे बिखरे थे और मोतियों से पिरोई लड़दाएं कंधे पे आगे को पड़ी थी। सुतवा नाक चढ़ा थी और पेशानी शिकन आलूद थी। बदर गाजान ने गोपाल को कत्ल कर दिया है, एक निस्बतन अधेड़ उम्र ठकुराइन बोली और आंचल मुंह में छुपाए रोने लगी। दफतन सारे में मातम कुन आवाजें फिर से गूंजने लगी। क्या? वो ताहिर में रह गई। कब हुआ ये? कैसे हुआ? रात को गोपाल शिकार से वापस आ रहा था, वहीं घात लगाए मलिक बदर बैठा था। गोपाल को गोली मार दी। पुलिस की पेट्रोल पार्टी करीबी थी। फायर की आवाज पे उसे झाल लिया। बदर खाजान हवालात में बंद है, रंगे हाथों पकड़ा गया है, फांसी चढ़ जाएगी। बात बात की आवाजें इसकी समाज से टकराई। जाने कौन क्या कर रहा था। वो बेख्तियार भागती हुई नंगे पैर सीढ़ियां उतरने लगी। बड़े ठाकुर कहाँ है? एक मुलाजमा को रोककर पूछा। वो मर्दान खाने में है, बुरी हालत है इनकी। एक ही तो पुत्र था उनका। सुनो, बादर खजान पकड़ा गया है क्या? हाँ जी मेम साहब, सुना है वो थाने में बंद है। वो कहकर उजरत में आगे बढ़ गई और वो मुतज़्ज़ब सी तासुफ से देखती रह गई। जो हो रहा था बहुत बुरा होगा। इसने सिगरेट लबों से निकालकर मेज के किनारे से मसला और एस्ट्रे में रख दिया। फिर सिपाही की जानिब देखा। जाओ मलिक सैफ को लेकर आओ। लहजे में तंज नुमाया था। वो जितना खुश होता कम था। सब कुछ इसकी हस्बे मंशा हुआ था। बदर खाजान कत्ल के जुर्म में रंगे हाथों पकड़ा गया मुजरिम था और इसकी कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा फांसी थी। वो हवालात में बंद था और जहरा नादिर शाह को अपनी दस्तरस में लग रही थी। बदर की सजा पे मोहर उस वक्त लगती थी जब वो इकबाली बयान दे देता, लेकिन ये कौन सा मुश्किल था। जहरा का वजूद तुरब के उस पत्ते की तरह था जो नादिर शाह को अभी बहुत सी जगहों पे खेलना था। अरसा पहले जब वो दोनों एक जितना हिस्सा डालकर फिरंगियों के खिलाफ रासनी की वारदातें करते थे तो बदर मुंह नहीं छुपाता था। नतीजतन इसका नाम लोगों की जबान पे आने लगा। वो आन की आन में बैली का हीरो बन गया कि कंपनी साहब को कौन पसंद करता था भला। और वो जो मुंह छुपाए आवाज बदल कर बोलता था आपस से मंजर में चला गया। इसके दिल के निहाल खाने में एक एहसास कमतरी पैदा हो चला था, जैसे बदर की दोस्ती बढ़ने न देती थी लेकिन अंदर से वो इस पे रश करने लगता था। सारे गाँव के मुसलमानों के लोगों पे बदर गाजान का नाम होता। वो जो शहसवार है, वो जो राहजन है, वो जो ऐसा बहादुर है कि इसके होते हुए ऐसी ऐसी बातें सुनता तो कहीं ना कहीं इसे इससे हसद महसूस होने लगता। फिर जब बदर ने एक अंग्रेज औरत से शनासाई की बिना पर उसे जाने देकर अरसा पुराना उसूल तोड़ा तो बात इतनी बड़ी न थी, लेकिन नादिर शाह के दिल को बुरी लगी है। शायद इसे कोई मौका चाहिए था बदर को पकड़ने का। बज़ाहिर वो इसका सबसे बड़ा हामी बना रहा। माए के केस में इसकी बहुत मदद की, लेकिन जब इस हसीन लड़की ने बदर का नाम लिया तो इसे लगा अब वो इसकी मजीद हिमायत नहीं कर सकेगा। वो बेली का थानेदार था, थानेदार बादशाह। इसके होते हुए कोई क्यों दूसरा हीरो बने। और इस मंसूबे से इसके सारे मसले हल हो गए। इसे मालूम था गोपाल शहर से बाहर गया हुआ है और बदर और गोपाल की अदावत से सब वाकिफ थे। अगर बदर उसे मार डालता है तो सबको यकीन आ जाएगा, लेकिन अगर नादिर गोपाल को मारता है तो इसे यकीन नहीं करेगा कोई भी। सिपाही अकेला वापस आया तो वो चौंका। मलिक कहाँ है? शाह साहब। वो कहता है वो सर झुकाए खामोश हो गया। क्या कहता है? वो कहता है नादिर शाह से बोलो मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे बुलाने पे आ जाऊँ। मिलना है तो खुद अंदर आ जाओ। नादिर शाह तिल मिलाकर खड़ा हुआ और तेजी से अंदर की जाने बढ़ा। उससे की एक लहर इसके अंदर उठी मगर वो दबा गया। अभी उसे ठंडा करके खाना था। इसी पल दरवाजा खुला और एएसआई के पीछे माया अंदर दाखिल हुई। वो जाते जाते ठहर गया। शाह साहब, ये मलिक बदर से मिलने आई हैं। सफेद साड़ी में मलबूस वो शायद निहार मुंह उठाई थी। ढीला सा जूड़ा गदन पे पड़ा था। साड़ी का पल्लू फर्श पे इसके पीछे फिसलता आया था। वो इस कदर परेशान लगी थी उसे उस वक्त। अच्छा, कुछ सोचकर उसने वापस निशत संभाल ली। इन्हें अंदर ले आओ और मिलवा दो। फिर वो माया से मुखातिब हुआ। आप समझाइएगा इसे कि अब चूंकि रंगे हाथों पकड़ा ही गया है तो इकबाली बयान भी। चलो। वो इंस्पेक्टर नादिर शाह को नजरअंदाज करके खुद ही अंदाजन अंदर की जानिब बढ़ गई तो एएसआई इसके पीछे लपका। उसने नादिर की बात काट दी और आगे बढ़ गई। नादिर शाह तिल मिलाकर रह गया। आहनी सलाखों के उस पार जर्द दीवारों वाला कमरा था। वो उसी दीवार के साथ
पुष्ट टिकाए, सर झुकाए जमीन पे बैठा था। वो धीरे से चलती हुई सलाखों के करीब आई। बदर, उसने सर उठाया। माया, उसकी रत जगह से सुर्ख आंखों में जिंदगी की एक रमक दौड़ गई। वो उठकर उसके करीब आया, इतना करीब कि दोनों के दरमियान बस स्याह सलाखें हाइल थी। मैंने देखा इसके दाएं रुखसार पे जख्म दबाया, आंख तले नील पड़ा था, गर्दन पे एक जख्म से खून अभी तक हल्का हल्का रिस रहा था। वो दुख से उसे देखी गई। कैसे हो? जैसा दिख रहा हूँ। वो जख्मी सा मुस्कुराया। चंद लम्हे को इस तंगो तारीख कोठरी में खामोशी छा गई। इसे माया की आंखों में कर्ब सा दिखा था। वो इसे वैसे ही लगी थी जैसे पिछली शाम बेली की जंगल में उसे कटे तने पे बैठी लगी थी। रोती बिलकती सादा सी लड़की, पहले वाली मगरूर पुरएतमाद महारानी से चंदा मुख्तलिफ। अब वो रो नहीं रही थी, मगर आंखें वीरान वीरान सी थी। चेहरे पे जर्दी फंदा थी और ढीले जुड़े से बाल निकलकर चेहरे के गिर्द बिखरे थे। बदर, उसने खामोशी को तोड़ा। ये सब अच्छा नहीं हुआ। वो खामोश रहा। मैं भले गोपाल को नापसंद करती थी, वो कितना ही बुरा क्यों ना था, लेकिन इसे कत्ल करना कहाँ का इंसाफ था। माया, इसके दिल को धचका लगा। तुम भी समझती हो कि मैंने गोपाल को कत्ल किया है? क्या मतलब? माया पल भर को ठटकी। तुमने गोपाल को कत्ल नहीं किया? वो शक्वा निगाहों से उसे देखे गई। बदर, मुझे बताओ, तुमने गोपाल को कत्ल नहीं किया? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ क्यों हो? वो खामोश था, सलाखें खामोश थीं, दीवारें खामोश थीं। खुदारा, मुझे बताओ, ये सब क्या हो रहा है? वो सलाखें पकड़कर इल्तिजा करने लगी। वो तब भी चुप रहा। बदर, बोलो, किसने मारा है गोपाल को? नादिर शाह ने। माया के हाथ सलाखों पे से गिर गए। थानेदार ने? मगर क्यों? क्या तुम मेरा यकीन करोगी? तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगी? और फिर वो उसे बताता गया, हर बात, हर शय, हर लम्हा गवाता गया। मैंने तुम्हें मना किया था कि मत जाओ, मगर मुझे बस एक बात बताओ, क्या जहरा ठाकरों की हवेली गई थी? हाँ, वो आई थी, मगर वो मेरे सामने, वो मुझे बातें सुनाने आई थी। नीचे गई तो बड़े ठाकुर ने शरबत के लिए रोक लिया। इसी वक्त नादिर शाह भी आ गया। वो तो गवाह था सारे मामला का। इसी के सामने तो जहरा वापस गई थी और गोपाल तो नादिर शाह के भी जाने के बाद आया था। इसने तुमसे झूठ बोला है। वो तो सारे मामले का खुद गवाह था और तुमने भी मुझे नहीं बताया। मैं क्यों बताती, ताकि तुम उस पे गर्जो बरसो। वो पहले ही मुझे कसूरवार समझती है। मैं कितनी बुरी बनूं इसकी नजरों में? नादिर ने ऐसा क्यों किया? वो थक सा किया था। क्या तुम अभी तक नहीं समझे क्या? वो चौंका। इसकी नजर जोहरा पे है। उसने उस औरत को तुम्हारे घर भेजा होगा। गोपाल ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। वो तो जब इसे इल्म हुआ कि जहरा तुम्हारी मंगेतर ने, इसने इसको तंग नहीं किया था। नादिर तुम्हें इस केस में फंसाकर जहरा को हासिल करना चाहता है। तुम एक काम करो। वो सलाखों के करीब आया और माया के हाथ थाम लिया। आवाज मध्यम सरगोशी में डल गई। तुम कब्रिस्तान के भूत को ढूंढो, वो गवाह है, इसने सब देखा है। क्या? वो बौझ की रही। तुमने भूत ढूंढ लिया? नहीं, मगर मैंने उस वक्त उसे दरख्तों के पार देखा था। वो जानता है मैंने कत्ल नहीं किया। वो असल गवाह है। बदर, असल गवाह तुम हो कि कत्ल नादिर शाह ने किया है। तुम फिक्र ना करो, हम तफ्तीश को ऊपर तक लेके जाएंगे। मैं किसी से बात करती हूँ शहनशाह बरतानिया के राज में। भला तुम लोगों को गुलामी मिले, मगर नाइंसाफी नहीं मिलती। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। और जो भूत खुद को छुपा छुपा कर रखता है, वो क्यों भरी अदालत में गवाही देगा? क्या नादिर शाह का वकील इससे ये नहीं पूछेगा कि वो इस वक्त खुद वहाँ क्या कर रहा था? खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। शुक्रिया। वो तशक्कुर से कहकर उठा तो वो फीका सा मुस्कुराई। किस बात का? जो तुम कर रही हो इसका। तुम्हारे लिए तो नहीं कर रही, इस मोहब्बत के लिए कर रही हूँ जो मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे है ना बदर? इसने इस बात में सर हिला दिया। मुलाकात का वक्त खत्म होने वाला था। मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। तुम परेशान ना होना। वो चली गई और वो दूर दूर तक निगाहों से इसका ताक करता रहा। चाची, बस धोने वाले खा ले, तूने सवेरे से कुछ नहीं खाया। वो सुबह से तीसरी दफा खाना इसी के सामने रख चुकी थी, मगर चाची सर झुकाए बेआवाज आंसू बहाती तस्बीह के दाने गिराए जा रही थी। मुझे भूख नहीं है, उठा ले या खुद खा ले। मगर वो कैसे बताती कि जब से बदर के गिरफ्तार होने की खबर आई थी, भूख तो इसकी भी उड़ गई थी। बस एक गहरा सकूत था जिसने हवेली को अपने परों तले ढाक लिया था। जब वीरानी और वहशत थी, चाची बस बैठी रोटी तस्बीह पढ़ती रहती और वो सारे में बौलाई बौलाई फिरती रहता। तो वो भी सारा दिन घर पे था। फजर के वक्त निकल जाता, दोपहर में खाना खाने कभी कभी आता। वापसी रात में ही होती। अक्सर बिस्तर तो रात भी बाहर जाती। वो और चाची तनाई होती थी। मगर ऐसी वीरानी तो पहले न थी जो इसके गिरफ्तार होने की खबर के साथ इनके दिलों में उतर आई थी। हर रंग फीका, हर मौसम फिजा का बन चुका था। कोई मिलने गया उससे? अरे कोई तो मुझे बताए, पुलिस ने इसे क्यों पकड़ रखा है? मेरा बच्चा कैसे किसी का खून कर सकता है? थानेदार तो इसका पक्का यार था, फिर इसे क्यों पकड़ा? वो आंचल में मुंह छुपा कर फपक कर रो पड़ी और जहरा एकदम चौंकी। हाँ, थानेदार तो बदर का दोस्त था।
یہی تو وہ ہمیشہ سنتی آئی تھی، پھر اس نے کیسے پکڑ لیا اسے؟ کیا اسے جا کر اس سے پوچھنا چاہیے؟ میں چلی جاؤں تھانے؟ نہیں نہیں، تو نہ جا، بدر بنا مانے کا۔ چاچی نے فوراً منع کر دیا، مگر وہ کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ چاچی کی بات اس نے سنی نہیں تھی۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ بدر نے سر اٹھایا۔ سلاخوں کے اس پر نادر شاہ کھڑا تھا، اس کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ تھی جو پہلے کبھی اس نے وہاں نہیں دیکھی تھی۔ اس مسکراہٹ میں ان دونوں کی دوستی کی کور تھی۔ کاش وہ پہلے اس کا خطبہ پڑھ لیتا۔ کوئی فیصلہ کیا ہے؟ وہ اسی طرح دیوار سے کمر ٹکائے بیٹھا، سر اٹھا کر اسے دیکھتا رہا۔ بتاؤ ملک صاحب، اقبالی بیان دو گے یا نہیں؟ وہ بے تاثر نگاہیں نادر شاہ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ نیل اور زخموں سے بھرا تھا، فقط ایک روز میں ہی وہ کتنا کمزور اور زرد پڑ چکا تھا۔ دیکھ بدر، تو اقبالی بیان دے ڈال۔ سب نے تیرے قریب پستول پڑا دیکھا ہے، تیرے جرم کے سب گواہ ہیں، اب تو بچ نہیں سکتا۔ بیان دے ڈال، نہیں تو تیرا معاملہ زیادہ خراب ہوگا۔ وہ مسلسل چپ رہا تو نادر شاہ کو تاؤ آ گیا۔ نہ تو کیا سمجھتا ہے؟ تو مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی ہونے سے پھر جائے گا تو تیری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے لہجہ بدل کر کسی مخلص دوست کی طرح نرمی سے بولا، تم مجھے کیس ٹھیک کرنے دو، میں تمہارا دوست ہوں۔ تم ایک دفعہ اقبالی بیان دے دو، میں استغاثہ میں 2-3 کمزوریاں رکھ دوں گا، کیس ایسا بناؤں گا کہ تم 3-4 پیشیوں میں ہی بری ہو جاؤ گے۔ اچھا؟ وہ تن سے ہولے سے ہنسا۔ نادر، تمہیں لگتا ہے اب میں تمہارا اعتبار کروں گا؟ میں زندگی میں لوگوں پہ بس ایک بار اعتبار کیا کرتا ہوں، وہ اسے توڑ دیں تو میں دوسرا موقع کبھی نہیں دیا کرتا۔ تیری تو… وہ کوئی سخت لفظ کہتے کہتے رکا اور لہجہ ہموار کر کے بولی، ٹھیک ہے اعتبار نہ کر، مگر معاہدہ تو کر سکتا ہے۔ کیسا معاہد؟ الفاظ ادھورے رہ گئے۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کچھ لو اور کچھ دو کا معاہدہ؟ پیسہ چاہیے؟ نادر شاہ مسکرایا، مجھے زہرا چاہیے، تو اسے میرے نکاح میں دے دے۔ تو نے کون سا میم کو چھوڑ کر اس سے شادی کرنی ہے؟ اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو… بہت دیر بعد وہ بولا، پھر تو پھانسی چڑھے گا ہی۔ میں تیری اس منگیتر کو ادھر تھانے بلا کر تیرے سامنے اپنی قید میں پڑے اشتہاریوں کے حوالے… وہ تیر کی طرح اٹھا تھا اور جھپٹ کر سلاخوں سے ہاتھ گزار کر نادر شاہ کی گردن دبوچ لی تھی۔ آگے ایک لفظ بھی نہ بولنا ورنہ تیرا خون میرے ہاتھوں لکھا جا چکا ہے۔ نادر شاہ نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر بمشکل گریبان چھڑایا۔ اگر سلاخیں بیچ میں حائل نہ ہوتی تو شاید اب تک وہ اس کو مار چکا ہوتا۔ میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے ایک بالی نہیں بنتا۔ تیرا تو باپ بھی اب قبر سے اٹھ کر بیان دے گا۔ تو نے نادر شاہ کو بدکار بدنام بولا تھا نا، اب پورا بیلی دیکھے گا کہ بدنام کون ہے اور بدکار کون۔ وہ گریبان درست کرتا بکتا جھکتا باہر نکل گیا۔ اسے انگریزوں کی بیٹھک میں لے جاؤ اور سارا قصہ اگلواؤ۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر وہ گہرے سانس لیتا بامشکل غصہ قابو کرنے لگا۔ ہندوستانی تھانے دار جب تشدد کرتے تھے تو فرنگی افسر اس طریقہ کار کو 3rd ڈگری اور ٹارچر سیل کو ڈرائنگ روم کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ بعد میں یہ اصطلاحات پورے ہندوستان میں رائج ہو گئی اور اب تک رائج ہیں۔ اسی وقت کھلے دروازے سے سیاہ چادر میں لپٹی زہرا داخل ہوئی۔ لبوں میں کچھ بڑبڑا تھا۔ نادر شاہ ایک دم حیران سا کھڑا ہو گیا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ آؤ آؤ بیٹھو۔ سارا تنتنا فراموش کر کے بہت نرمی اور عزت سے اس نے کرسی پیش کی۔ وہ جھجکتی پریشان سی بیٹھ گئی۔ کہو خیریت؟ وہ بظاہر بہت فکر مند سا اس سے مخاطب ہوا۔ داروغہ جی، چاچی بہت پریشان ہے۔ بدر کو آپ نے کیوں پکڑا ہے؟ وہ قتل نہیں کر سکتا۔ یہی تو میں حیران ہوں۔ خیر تم فکر نہ کرو، جا کر اپنی چاچی کو تسلی دو، وہ بہت جلد گھر آ جائے گا۔ واقعی؟ اس کی سی آنکھیں جگمگا اٹھی۔ وہ گھر کب آئے گا؟ بہت جلد، تم تسلی رکھو، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں… وہ انگلیاں مروڑی تھی۔ میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ملنا تو قدرے مشکل ہوگا، لیکن میں تمہیں اسے دکھا سکتا ہوں۔ ملنا کیوں نہیں؟ وہ بے چین ہوئی۔ قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ خیر تم ادھر آؤ۔ وہ دلی خوشی پر قابو پاتا اسے اپنے ہمراہ لیے اندر آیا۔ وہ اسی طرح سے جھکائے بیٹھا تھا۔ آہٹ پہ سر اٹھایا تو نادر شاہ کے ساتھ آتی زہرا کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ دیکھو، وہ ادھر بیٹھا ہے، اب جاؤ۔ میں اس سے… نہیں، ادھر آؤ۔ اس سے پہلے کہ بدر اٹھتا اور کچھ کہہ پاتا وہ زہرا کو واپس لے گیا۔ چند لمحے بعد اس کی تنہا واپسی ہوئی۔ اب بتاؤ ملک صاحب۔ لبوں پہ وہی مسکراہٹ سجائے وہ سلاخوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نادر، خدا کے لیے اسے جانے دو۔ وہ بے بس سا کھڑا ہوا۔ تمہاری یہ سندر سی منگیتر اس وقت میرے تھانے میں بیٹھی ہے۔ میں نے ASI کو جوگندر اور شام کو لانے بھیجا ہے۔ اس نے چند نامی گرامی گنڈوں کے نام لیے۔ وہ ایسا تازہ شکار ہاتھ سے کہاں جانے دیں گے؟ چند منٹ تک وہ تھانے پہنچ جائیں گے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں بندھوا کر ادھر تمہارے سامنے بس کرو۔ اس نے نڈھال ہو کر سلاخیں تھام لی۔ میں اقبال جرم کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر تم یا کوئی بھی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اسے عزت اور خیریت سے یہاں سے جانے دو۔ وہ چلی جائے گی تو میرا بیان لکھ لینا۔ اطمینان اور سکون نادر شاہ کی رگ رگ میں اتر گیا۔ نہیں، پہلے تم بیان دو۔
پھر میں اسے بھیج دوں گا. کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھا بدر کا. کیا تھا وہ زہرا کے جاتے ہی پھر جاتا. اس جیسا سخت جان تشدد سے قائل ہونے والا تھا ہی کب. مجھے منظور ہے مگر اسے جانے دو. ٹھیک ہے. اس نے کسی کو آواز دی سے باہر لاؤ اور بی بی کو دوسرے کمرے میں اٹھاؤ. اور اگلی صبح مایا امرتسر سے سیدھی تھانے کے سامنے سواری سے اتری اور اندر آتے ہی نادر شاہ سے بدر کو ملوانے کو کہا تو وہ شائستگی سے مسکرایا. آپ کاہے کو خوار ہوتی ہیں؟ اور کیوں خوار ہوتی پھر رہی ہیں میم صاحب؟ وہ تو ایک بالغ جرم کر چکا ہے. وہ دھک سے رہ گئی. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ ہکلائی. بدر ایسا نہیں کر سکتا. اس نے یہ قتل نہیں کیا تو وہ کیوں کرے گا ایک بالغ جرم. نادر شاہ کو بھی ساختہ وہ شام یاد آ گئی جب وہ پرچہ کٹوانے آئی تھی. اٹھی گردن، تنفر بھری نگاہیں، حکمی انداز، وہ پورے اعتماد سے چال. اور اب بغیر کاجل کے کالی آنکھیں، بے پرواہی سے چہرے کی طرف بکھری لٹیں، ڈھلی چوٹی، وہی کل والی سفید ساڑی، خشک سوکھے لب. شاید اس نے تب سے اب تک ٹھیک سے کچھ نہ کھایا تھا. اسے لگا تھا جیسے اس کا غرور تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہو اور اس میں سے ایک کمزور بے بس سی لڑکی نکلی ہو جس کا چہرہ ہر بات پر سب پاٹ نہیں رہتا. جو بات بے بات پر پریشان ہو جاتی ہو وہ جرم کر چکا ہے. ظاہر ہے قتل کیا ہے تو ایک بالغ جرم بھی کرے گا نا. وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے مسرور سا بیٹھا تھا. میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. ملوائے دیتے ہیں میم صاحب. اس نے ایک اہلکار کو آواز دی. چند ساتوں بعد وہ اس کے سامنے کمرے میں بیٹھی تھی. دونوں کی کرسیوں کے درمیان میز تھی. وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا. اسی لمحے مایا کو اس پہ بے پناہ غصہ آیا تھا. کیوں کیا تم نے ایک بالغ جرم؟ وہ چپ چاپ گردن جھکائے رہا. بدر میں تم سے پوچھ رہی ہوں تم نے کیوں کیا اعتراف؟ تم نے تو یہ قتل نہیں کیا. تم تو خود گواہ ہو نادر شاہ کے. اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا. میں نے کیا ہے قتل. میں نے ہی مارا ہے گوپال کو. کر لیا ہے اعتراف. دے دیا ہے میں نے بیان. جاؤ تم. مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. میں کیسے چھوڑ دوں تمہیں تمہارے حال پہ؟ اس نے بے اختیار بدر کے میز پہ رکھے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے. اس نے سرت سے اپنے ہاتھ نکال لیے. وہ خالی ہاتھ رہ گئی. بدر ایسے مت کرو. تم جاؤ. میں نہیں جاؤں گی. خدا کے لیے جاؤ. مت آیا کرو میرے پیچھے تم سب مزید مسائل کھڑے کرنے. وہ جیسے تھک گیا تھا. میں نے دیکھا اس کی گردن کے زخم کا خون جم چکا تھا. تمہیں بہت مضبوط اعصاب کا مالک سمجھتی تھی مگر تم اتنے سے تشدد سے ہار گئے. یہ بات نہیں ہے. تیزی سے کہتے کہتے وہ ایک دم چپ ہو گیا. پھر کیا بات ہے؟ کس طرح کروایا ہے تم سے انہوں نے ایک بالغ جرم؟ وہ زہرا کو بیچ میں لے آیا تھا. وہ بہت دیر بعد بولا تو اس کی آواز میں صدیوں کی تکن تھی. زہرا تھانے میرا پتہ کرنے آئی تھی. نادر نے کہا کہ وہ اسے میرے سامنے بے عزت کرائے گا اگر میں نے ایک بالغ جرم نہ کیا تو. اور تم نے کر لیا. یقین. تم اتنے بے وقوف تو نہ تھے بدر. جس عورت کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کر رہے اسے ہی کسی اور کے ہاتھ میں دے دے گا. ارے کسی اور کو دینا ہوتا تو تم برے تھے کیا؟ وہ یہ سب کرتا ہی کیوں؟ بیلی کا کون سا مرد ہے جو اپنی عورت پہ کسی دوسرے کی نگاہ بھی برداشت کرے؟ اور اگر زہرا اتنے آرام سے تھانے آ گئی تو یقیناً پہلے بھی آتی رہی ہوگی. تم نے نہیں سوچا وہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ نادر شاہ نے اس کے سامنے خود کو اس کا سچا ہمدرد ظاہر کیا ہوگا. کیا وہ زہرا سے بدسلوکی کر کے خود کو اس کی نظروں میں گرائے گا؟ بدر متعجب سا اسے دیکھی گیا. بدر اس وقت بیلی کی وہ واحد عورت تھی جس کی عزت کی حفاظت نادر شاہ خود کرے گا. وہ زہرا ہی ہے. پھر تم نے کیوں کیا ایک بالغ جرم؟ کوئی اور نہیں. اگر اس نے خود زہرا کے ساتھ کچھ تاکہ ساری عمر کے لیے زہرا کو خود سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دے. ہمدردی اور خلوص وہ اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ہی تو دکھا رہا ہے. اس نے سر جھکا لیا. شاید اسے مائع کی بات پہ یقین آ گیا تھا. تم نے میرا انتظار تو کیا ہوتا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قلعہ کر گئی. مجھ پہ اعتبار تو کیا ہوتا. تم کیا کرو گی؟ میں کر چکی ہوں. نتیجہ تم جلد دیکھ لو گی. پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. کل تک مجھے امید ہے کہ CID کو یہ معاملہ تفتیش کے لیے دے دیا جائے گا اور صبح تمہارے مجسٹریٹ کے سامنے ایک پیشی ہے. ہاں مجھے بیان دینا ہے. بدر خدا کا واسطہ ہے تم اقبالی بیان سے پھر جانا اور کہنا کہ پولیس کے دباؤ میں آ کر لکھوایا گیا ہے. کل تک سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ تاکید کر کے چلے گئے. وہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی تکان بھری سنہری آنکھوں کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا رہا. بہت عرصے بعد اسے لگا تھا کہ فرنگی شہزادی اپنے خول سے باہر آ رہی ہے. مگر وہ کیا تھی وہ کبھی بھی نہ سمجھ سکا. جانے بعض لوگ اتنے پیچیدہ کیوں ہوتے ہیں. انہیں برسوں جان لوگ پھر بھی ہر دفعہ ملنے پر وہ مختلف لگتے ہیں. اس نے وہی کیا جو مائع نے کہا تھا. وہ مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی ہونے سے پھر گیا تھا. نادر شاہ کے ذہنی دباؤ اور تشدد کی وجہ سے مجبور ہو کر میں نے اقبالی بیان پہ دستخط کیے تھے. اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ میرے گھر کی عورتوں کو بیچ چوراہے پہ بے عزت کرے گا. میں مجبور ہو گیا تھا کہ CID کے پاس چلا گیا. CID کے 2 افسران جن میں ایک انگریز انسپکٹر اور دوسرا مسلمان تھا کیس کی تفتیش کے لیے ولی راجپوت آ گئے. نادر شاہ کو فی الحال کام کرنے سے روک دیا گیا. کمدار جس کو نادر نے بدر کو بلوانے کے لیے پیغام دلوایا تھا اور بیچ امن کے بیان نئے سرے سے لکھوائے گئے. تفتیش اثر نو شروع ہوئی تو دوسرے ہی روز جب ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا بدر ضمانت پہ رہا ہو گیا. وہ جب تھانے سے لینے آئی تو اسے وہ پہلے سے قدرے بہتر لگا.
تم کیوں آئیں؟ کسی ملازم کو بھجوا دیا ہوتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ ملازم کس کا، تمہارا یا میرا؟ تمہارا تو علم نہیں، مگر اپنی تو ساری حویلی خالی پڑی ہے۔ کیوں؟ بڑے ٹھاکر کہاں گئے؟ وہ، میں نے رنجیدہ سے گہری سانس لی۔ کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ جو گڑھا انہوں نے تمہارے لیے کھودا تھا وہ گھاس کا ڈھکن اوڑھ کر ان کے قدموں تلے آ گیا۔ اب حویلی میں جاتی ہوں، میں ہوتی ہوں اور یہ چند خادمائیں۔ بڑے ٹھاکر تو کمرے میں بیمار ہی پڑے رہتے ہیں بیچارے۔ خیر اگر کبھی آنا چاہو تو آ جانا۔ مایا، دور فصلوں کو دیکھتے اس نے پکارا، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ میں نے ایک اعلیٰ افسر سے بات کی تھی۔ کس افسر سے؟ وہ خاموش رہی تو ادھر کو اپنا سوال دہرانا پڑا۔ جان کولس سے۔ مایا وہ دنگ رہ گیا، وہ ناخون کھرچتی نیچے دیکھ رہی تھی۔ جان کولس نے میرے لیے اتنا کچھ کیوں کیا؟ میں نے اس سے کہا تھا میں شیکھر کا کیس بھول جاؤں گی، مگر وہ تمہیں رہائی دلائے۔ تم نے؟ وہ شدید حیرت کے باعث بول نہیں پا رہا تھا۔ تم شیکھر کے قاتلوں کو بھول جاؤ گی؟ تمہارے لیے؟ اس نے ہاتھ سینے پہ باندھ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہاں بھول جاؤں گی۔ چلو شام ڈھونڈنے کو ہے۔ وہ آگے چل دی تو وہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جانے اس کے کتنے اور روپ ابھی اس نے دیکھنے تھے۔ وہ گھر واپس آیا تو خزاں آلود حویلی میں جیسے عید اتر آئی تھی۔ سارے میں چراغاں ہوا، دیگیں پکی، خیرات بٹی، کئی روز تک لنگر چلتا رہا، قرآن خوانی اور درس کی محفلیں سجتی رہیں، مگر چاچی تھکتی نہیں تھی۔ وہ بار بار اس کا سر کا صدقہ دیتی، کبھی دودھ میں ہلدی ڈال کر پلاتی تو کبھی زخموں میں ٹکور کرتی۔ کیا حال کر دیا ہے ظالموں نے میرے بچے کا؟ وہ اس شام اس کی ٹکور کرتے ہوئے دکھی سی کہہ رہی تھی۔ میں نے تو کبھی سخت ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جا زہرا اسے گرم کر کے لیا۔ اس نے کٹوری دروازے سے لگی زہرا کی طرف بڑھا دی تو وہ جھجکتے ہوئے اندر آئی۔ وہ جب سے آیا تھا اس سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس کبھی کبھی ایک خاموش مگر سنجیدہ نگاہ ڈال دیتا، لبوں سے کچھ نہیں بولتا۔ اب بھی جب وہ کٹوری لے رہی تھی تو بس ایک نظر اس پر ڈالی، پھر رخ پھیر لیا۔ کتنی خدمت کرتی ہے بیچاری، آدھی رہ گئی تیری فکر میں۔ اس نے چوکھٹ پار کی ہی تھی کہ چاچی بولی۔ دروازے کی دوسری جانب اس کے قدم رک گئے۔ تیرے پیچھے رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی، اب تو کر لے قدر اس کی بدر، اب نہ دیکھنا اس میں ان کی طرف۔ جس دن اس نے اپنا قدم رکھا تھا حویلی میں، اس دن سے ہی برا وقت آیا ہے ہم پر۔ برا وقت تیری اس شہیدی کی وجہ سے آیا، نہ کہ میم صاحب کی وجہ سے۔ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اما پوچھ زہرا سے کہ یہ کیوں گئی تھی ٹھاکروں کی حویلی۔ نہ یہ جاتی ادھر، نہ وہ کبھی نہ تھانے دار اسے دیکھتا، نہ وہ چھمن کو رشتہ دے کر بھیجتا اور ذلیل کر کے نکالنے پہ مجھ سے بدلے کی خاطر مجھے کیس میں پھنساتا، اور یہ بے وقوف لڑکی پھر تھانے چلی گئی۔ وہ بولتا گیا چاچی حق تک سنتی رہی، اور زہرا اس کے تو جسم سے جیسے سارا لہو نچڑ گیا۔ مائی نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی کہ زہرا حویلی آئی تھی، اور یہ مائی تھی جس نے صاحب لوگوں سے بات کر کے میری ضمانت کروائی ہے۔ مت کو اس نے دیا کر اسے مایا کو اماں، وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی تم دونوں اسے سمجھتی ہو۔ اس نے دونوں کہا تھا، شاید اسے علم تک کہ زہرا تک آواز جا رہی ہے۔ چاچی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ زہرا کو بت بنا دیکھ کر رکا بھی نہیں، بس باہر چلا گیا۔ روز وہ تھانے جاتا تھا، تفتیش شروع ہوتی تھی۔ نادر شاہ کو حراست میں لے لیا گیا تھا، مگر معاملہ ابھی دبا نہیں تھا۔ بدر ابھی تک مشتبہ تھا کہ اس کی گوپال سے پرانی دشمنی تھی۔ صرف اور صرف ایک شخص اس قصے سے اس کی گلو خلاصی کروا سکتا تھا، اور وہ تھا قبرستان کا بھوت۔ وہ پچھواڑے آ گیا۔ دیوار کے ساتھ ایک کونے میں اس کا شکاری کتا شیرو بندھا تھا۔ زنجیر سے وہ اپنے پاؤں اور دم کو چاٹے جا رہا تھا۔ رکھے رکھے، بدر نے ملازم کو آواز دی۔ رکھا دوڑتا ہوا آیا۔ جی مالک، اس نے گیلے ہاتھ قمیض کے دامن سے پوچھے۔ یوں کرو مہری۔ سیپل شیرو نے رکھے کو دیکھتے ہی بے تحاشا بھونکنا شروع کر دیا۔ بدر نے بات روک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ گوشت ڈال رہا تھا، دیکھ کے لیے ہاتھ دھو لیے تھے، پھر بھی اس کو بو آ جاتی ہے۔ وہ جیسے جھنجلا کر شیرو کو دیکھنے لگا۔ بڑی ناک ہے اس کی، دور سے ہر شے کو سونگھ لیتا ہے، اچھی قسم کا گوشت ہو تو زیادہ بھونکتا ہے۔ رکھا کہہ رہا تھا اور وہ جیسے خواب سے جاگا۔ او خدایا، میں نے پہلے کیوں نہیں دھیان دیا اس بات پر۔ یوں کرو، اس کا گوشت وغیرہ ساتھ لو اور اسے میرے ساتھ لے کر جلدی سے آؤ۔ وہ تیزی سے ہدایت دیتا استبل کی طرف پڑ گیا، اور جب وہ تینوں پرانے قبرستان پہنچے تو رکھا ڈر کے پیچھے ہٹا۔ صاحب میں اندر نہیں جاؤں گا، اندر جانا بھی نہیں ہے، وہ چڑھ کر بولا، اور زنجیر اس کے ہاتھ سے لے لی۔ پھر کیا؟ شیرو کو ادھر باندھ رہا ہوں، صبح کھول دیں گے۔ مگر کیوں صاحب، یہ تو میرے باپ مت بنو۔ اس نے جھڑکا، پھر شیرو کی زنجیر خستہ حال پھٹک کے ساتھ ایک جگہ سے باندھ دی۔ اب جو بھی اندر جائے گا اسے شیرو کو پھلانگ کر جانا ہوگا، اور ایسے میں اس کی بو تو وہ پا ہی لے گا، اور اس کو کھلا بھی چھوڑ سکتا تھا وہ، مگر اس صورت میں شیرو شاید اس بھوت کا کیما ہی کر دیتا، جبکہ بدر یہ نہیں چاہتا تھا۔ کتے کو باندھ کر اس نے ایک الوداعی نگاہ پرانے قبرستان میں ڈالی۔ تباہ حال قبریں، ٹوٹے پھوٹے کتے، ان پہ جھکا سا یہ سایہ کرتا برگد کا وہ بوڑھا اداس درخت، اور قبرستان کی خاموش پر اسرار فضا۔
اندیکھی سفید لبادوں میں ادھر ادھر اڑتی روحیں، گو کہ وہاں کچھ بھی نہ تھا مگر اس کا تخیل اسے دور لے گیا۔ شیرو میری بات سنو، کسی کو اندر نہیں جانے دینا، مارنا بھی مت، مگر اندر مت جانے دینا۔ وہ اسے سمجھاتا گیا اور شیرو بے دم ہو کر مٹی پہ اپنی دم پیر مارتا زمین پر بیٹھ گیا۔ ملک صاحب کسی نے صبح سویرے اس کا دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، رکھا اسے پکڑنے کے ساتھ ساتھ دروازہ زور زور سے بجا رہا تھا۔ وہ تیزی سے پلنگ سے اترا اور دروازہ کھلا۔ سب خیر تو ہے؟ خیر نہیں ملک صاحب، آواز باختہ سے رکھے کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ شیرو کو کسی نے قتل کر دیا، اس کی لاش پرانے قبرستان کے باہر پڑی ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا، شاید وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ صدمہ بہت شدید تھا، یوں لگتا ہے زبردست مارا ماری ہوئی ہے۔ جی شیرو جوان منڈا تھا، شاید جم کر مقابلہ کیا تھا، مگر ظالموں نے ٹوکے سے گردن ہی کاٹ دی اس کی۔ چلو، اس نے قمیض کے بٹن بند کیے، جوتی پہنی، باہر نکل آیا۔ بدر ناشتہ تو کر لے، اماں پکارتی رہ گئی مگر وہ تقریباً بھاگتا وہ باہر جا رہا تھا۔ ویرانے پڑے قبرستان کا پھاٹک بنتا، پھاٹک کی طرف شیرو کی لاش پڑی تھی۔ وہ پہلو کے بل گرا پڑا تھا، گردن پہ کسی تیز دھار آلے کا نشان تھا، شاید کلاڑی کے 2-4 وار کیے گئے تھے۔ قریب ہی ڈھیر سارا خون پڑتا، اس کے قدم سست پڑ گئے، دل میں ڈھیروں دکھ اتر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا شیرو کے قریب آیا اور پنجوں کے بعد زمین پر بیٹھا، دکھ سے اسے دیکھے گیا۔ وہ اس کا بہت پرانا، بہت وفادار دوست تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے بہترین گوشت، بہترین دودھ منگواتا تھا اس کے لیے۔ وہ بہت خوخار تھا مگر بدر کی آنکھ کا اشارہ سمجھتا تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ اسے اندر باندھ کر گیا تھا تو اس کی ہدایت سن کر وہ کتنی سمجھداری سے بیٹھ گیا تھا، جیسے واقعی وہ کسی کو اندر نہیں جانے دے گا۔ وہ ایک دم چونکا۔ اسے یاد ہے اس نے شیرو کی قبرستان کے باہر باندھا تھا تاکہ وہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ اسے اندازہ تک کہ قبرستان کا بھوت پھاٹک کھول کر اندر داخل ہوتا تھا۔ وہ چاہتا تو چھوٹی سی 4 دیواری کو پھاند بھی سکتا تھا، مگر جانے کیوں وہ ہمیشہ پھاٹک استعمال کیا کرتا تھا۔ اس نے اس لیے کتے کو باہر باندھا تھا جبکہ اس کی زنجیر کھلی پڑی تھی، جیسے کسی نے ہاتھ سے کھولی ہو، نہ کہ شیرو نے توڑی ہو۔ قریبی تازہ مٹی کی کھدائی کا نشان تھا۔ بات کچھ سمجھ میں نہ آتی تھی، کیا وجہ تھی کہ کتے کو بھوت نے کھول دیا تھا۔ اس نے بغور دیکھا، شیرو کی لاش سے چند قدم دور گوشت کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک فاختہ اور 2 گلہریاں مری پڑی تھی۔ بات اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ چوغا پوش کو یقیناً کتے کی بابت علم ہو گیا تھا، سو وہ زہر آلود گوشت ساتھ لایا تھا۔ اس نے یقیناً اس کے سامنے گوشت پھینکا تھا۔ شیرو گوشت کو دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھا ہوگا اور گوشت کو شاید اس نے سونگھا بھی ہوگا، مگر جیسے ہی چوغا پوش نے اندر داخل ہونا چاہا ہوگا، اپنے مالک کی ہدایت کے پیش نظر وہ لپک کر اس کو روکنے لگا ہوگا تو اپنے دفاع میں بھوت نے اسے مار ڈالا ہوگا۔ گوشت پڑا کا پڑا رہ گیا اور گلہری اور فاختہ اس کا شکار بن گئی۔ پھر یہ مٹی اور کھلی زنجیر۔ وہ غور سے مٹی کو دیکھنے لگا۔ پھاٹک کے قریب مٹی کی چھوٹی ڈیری تھی، ساتھ کھدائی کا نشان تھا، جیسے پچھلی رات تازہ کھدائی کی گئی ہو، یعنی کہ بھوت نے کتے کو مارنے سے پہلے کھدائی بھی کی، اور جب کتا بھونکنے لگا یا اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے جاتے جاتے کتے کا کام تمام کرنا مناسب سمجھا۔ مگر کیوں؟ اسے کتے سے کیا خطرہ تھا؟ وہ آرام سے دیوار پھاند کر بھی تو جا سکتا تھا۔ اس نے کتے کو مارنا کیوں ضروری سمجھا؟ شاید اس سے ڈر ہو کہ کتا اس کی بو پا گیا ہے۔ اس نے کتے کا زہر گوشت سے مارنا چاہا اور کتے نے حملہ کر دیا ہو تو اس نے اپنے بچاؤ میں کتے کو قتل کر ڈالا۔ وہ ادھر ادھر زمین پہ غور سے دیکھتا پھاٹک تک واپس آیا۔ چوٹیاں شیرو کی لاش کے ارد گرد رینگ رہی تھی۔ شیرو کی گردن پہ خون جم چکا تھا۔ اس نے جھک کر شیرو کا منہ کھولا۔ کچھ معلوم نہ ہوتا تھا کہ اس نے چوغا پوش کو کاٹا ہے کہ نہیں، کیا کرے، اور پھر وہ ٹھہر گیا۔ شیرو کے پنجوں پہ ناخنوں کے اندر گوشت کے ریشے پھنسے تھے اور معمولی خون بھی جمع تھا، یعنی شیرو نے بھوت پہ پنجوں سے حملہ کیا تھا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ خون رس کر شیرو کے پنجوں پہ بھی لگ گیا تھا۔ یہ خون اس کا اپنا خون نہ تھا کہ اس کے ساتھ ریشے بھی تھے، یعنی اس وقت چوغا پوش کے جسم پہ کتے کے کاٹے کے نشان بھی موجود تھا۔ وہ ادھر ادھر پھر سے دیکھنے لگا۔ اس کے ناخنوں کے قدموں نے کھرے دبا کر ڈالے تھے، ورنہ اسے امید تھی کہ صورتحال کے بعد چوغا پوش کو کھرے مٹانا یاد نہیں رہے ہوں گے۔ پھاٹک کے باہر دائیں بائیں بلاخر اسے 3 قطاروں میں کھرے نظر آئے گئے۔ اس کے آگے پیچھے کے کھرے تباہ ہو چکے تھے۔ وہ غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ قدموں کے کھرے تھے، جوتی کے نہیں۔ دائیں پاؤں کا کھرا صاف تھا، بائیں پاؤں کا کھرا آدھا تھا، جیسے چوغا پوش بس ایڑی پہ زور دے کر پنجہ اٹھائے چل رہا ہو۔ کیا وہ لنگڑا تھا؟ مگر نہیں، شاید وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ یقیناً شیرو نے اس کی ٹانگ پہ زخم دیا تھا، اور وہ زخم یقیناً ٹانگ کے خاصے نچلے حصے یا پاؤں پہ تھا، کیونکہ بائیں کھروں پہ خون کے 3-4 قطرے گرے تھے۔ زخم شدید تھا۔ وہ کھرا کس کا تھا یہ صرف کوئی کھوجی بتا سکتا تھا، مگر کھوجی پولیس کا آدمی تھا۔ وہ نادر شاہ کے اب کسی بندے پہ بھروسہ نہ کر سکتا تھا۔ بہرحال مرتے مرتے بھی شیرو اتنا کام کر گیا تھا۔ اسے اب گاؤں میں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا تھا جس کے پاؤں یا پنڈلی پہ تازہ زخم ہو یا جو لکڑا کر چلتا ہو۔ شیرو نے مرتے مرتے بھی وفاداری نبھا دی تھی۔ حکیم جی اندر ہیں ماسی؟ اس نے سب سے پہلے ماسی نذیرہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دروازہ کھلا اور آنکھیں ملتے ہی اس نے دیکھا شاید وہ ابھی سو کر اٹھی تھی۔ بدر بابو؟ وہ حیران ہوئی، وہ بہت کم ادھر آیا کرتا تھا۔ ہاں حکیم جی اندر ہیں، آؤ اندر آؤ۔ وہ اسے بیٹھک میں لے آئی۔ بیٹھو ملک صاحب۔
वो कपड़े से जगह झाड़ने लगी। खैर ना लाए हो? हाँ जी, सोचते हुए बैठ गया। बस हकीम जी से काम था। मासी नजीरा दरवाजे तक जाती झटक कर पलटी। कैसा काम? एक मरीज का पूछना था। वो इधर आया था शायद। किस वेले? कल रात। वो हैरान सी सोच में पड़ गई। रात तो बस मौलवी गफूर की बीवी आई थी बच्चे की दवाई लेने। इसे ये काम था। तुम हकीम जी को बुलाओ, शायद इन्हें इल्म हो। इसने बेचैनी से पहलू बदला। वो इधर उसे ले आया था क्योंकि बेली में हकीम जी कुत्ते के काटे के इलाज कराने वाले वाहिद हकीम थे। अगर चौकापोश भूत को शेरू ने काटा था तो यकीनन इधर ही आया होगा। दूसरी सूरत ये थी कि वो शहर चला जाता। वो ये भी कर सकता था, लेकिन अगर वो भूत जोगी शेखर ही था तो लाजमन इधर ही आता। दरवाजा खुलने की आहट हुई तो वो बेख्तियार खड़ा हो गया। हकीम जी अंदर दाखिल हुए। 50 से ऊपर का संतार ढल के, कंधे, सर पे टोपी और शाने पे साफा, लागर से इस्तख्वानी वजूद उसे देखकर गर्मजोशी से मुसाफा किया। कैसे आए पुत्र? फिर बैठते हुए बोले। नेक वक्त बता रही थी। किसी मरीज का पूछना था? हाँ जी। वो बेचैनी से बोला। कल रात कोई शख्स कुत्ते के कांटे का जख्म पिंड लिया पाँव पे ले आया था। कल रात? वो हैरान हुए। नहीं, हरगिज नहीं। फिर से सोचकर बताइए। इसे डर था कि इसने रिश्वत देकर हकीम का मुंह ना बंद कर दिया। नहीं, कल रात तो कोई नहीं आया, बस मौलवी गफूर के बच्चे को यरकान। वो पूरी बात सुने बगैर उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया हकीम जी, चलता हूँ। हकीम जी करते रह गए। वो तेज से बाहर निकल गया। अगर वो हकीम जी के पास नहीं आया तो यकीनन इसके पास खुद कोई तोड़ होगा या वो शहर गया होगा। ये भी मुमकिन है जोगी शेखर के पास तोड़ हो। वो दवा देने का काम भी करता था, लेकिन अगर वो शहर गया है तो वो जॉन कॉर्लिस हो सकता था। जाने क्यों बार बार इसका जहन भटक कर जॉन कॉर्लिस की तरफ जाता था। वही था जो शेखर के कत्ल में मुलविस था। वही था जो इस रात कब्रिस्तान में था। इसने माया को धमकी दी थी और यही धमकी भूत ने भी दी थी। इसे अब इन दोनों अफराद को असर नौ चेक करना था। हवेली वापस आकर इसने एक रुक्का लिखा। मैं कब्रिस्तान के भूत तक पहुंच चुका हूँ, शाम तक हाजिर होकर बताऊंगा। रुक्का मुलाजिम को देखकर माया की तरफ रवाना गया। अब इसका रुख जोगी शेखर की कुटिया की तरफ था। आज फिर इस काचीला बाहर बैठा था। वो इसके करीब गया। बाबा से मिलना है। मंगल तो कल गुजर गई। इसने कहते हुए चंद सिक्के निकाले। उन्होंने एक हथेली से दूसरी में मुंतकिल किया। सिक्के खाना कुटे। चीले ने बेख्तियार इधर उधर देखा। इसकी आंखों में चमक आ गई। कहो तो अगले मंगल को आ जाऊं? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए वक्त निकल सकता है, बहुत बेहतर। इसने सिक्के इसकी झोली में डाले और अंदर की जानिब बढ़ गया। खेमे में आज भी वही ताफुन फैला हुआ था। कपड़े की दीवारों पे उल्टे सीधे हरूफ लिखे थे। एक कोने में हंडिया जल रही थी, जाने अंदर क्या पक रहा था। शेखर बाबा चौकड़ी मारे घुटनों पे हाथ रख के आंखें मूंदे बैठा था। वो एक नजर इसके चौके के अंदर छुपे पांव पे डालकर मुअद्दब सा बैठ गया। बोल क्या मांगता है? अपनी बीवी को हुजूर के पास इलाज के लिए लाना चाहता हूँ। इस दिन लाया था, अगर सरकार को याद हो। जोगी ने आंखें खोली और अगले ही पल से पहचान गया। इसकी लाल अंगारा आंखों में रमक सी दौड़ गई। हाँ हाँ, याद है, आगे बोल। फिर इसके पीछे खेमे के दरवाजे को देखा। बीवी कहाँ है? वो नहीं आती। वो आपसे इलाज करवाने से हिचकिचाती है हुजूर। अब के जोगी ने आंखें सुकड़ कर उसे देखा। सरकार? वो कदरे आगे को आगा हुआ। मेरी बीवी कहती है मैं जिस्म को दबाने वाले से अपना इलाज क्यों करवा सकती हूँ। जिस्म गूदवाने वाले से अपना इलाज क्यों करवा सकती हूँ? हाय, हम अपना जिस्म नहीं गूदवाते। पर सरकार, वो कहती है कि इसने खुद देखा है, आपने अपनी बाएं रान गुदवा रखी है, यानी टैटू जिस तरह बनवाते हैं। वो कहती है जब तक उसे तसल्ली ना हो जाए कि ऐसा नहीं है वो नहीं आएगी। इसे वहम होते हैं। नहीं किधर? जोगी ने परेशान सा होकर चौकर उठाकर इसकी सड़ी बाएं पिंडली सामने की। बदर ने बेख्तियार गर्दन ऊंची करके उसे देखा। इसकी पिंडली बिल्कुल साफ थी, ना कुत्ते के कांटे का कोई जख्म, ना ही गुदवाने का निशान। ठीक है सरकार। वो जैसे नतीजे पर पहुंच गया था। मैं इसे शाम को ले आऊंगा, इजाजत दीजिए। तो इसका अंदाजा ठीक था। वो चोखा पोश कोई और नहीं बल्कि जॉन कॉर्लिस था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने शक बल्कि यकीन की तस्दीक चाहिए थी। आज शायद किस्मत उसका साथ दे रही थी। वो जैसे ही घोड़े पे सवार गांव से निकलने लगा, जॉन कॉर्लिस अपने घोड़े पे सवार सामने कच्ची सड़क से आता दिखाई दिया। बदर को लगा आज सारी गुत्ती सुलझ जाएगी। डीसी बहादुर। इसने घोड़ा रोक लिया और मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल किया। यकीन कीजिए महाराज, मैं भी आपसे मुलाकात के लिए ही जा रहा था। कहो मलिक, कोई खास काम था? जॉन कॉर्लिस ने भी गर्मजोशी दिखाई। वो दोनों कच्ची सड़क के वस्त में आमने सामने घोड़ों पे थे। अतराफ में बेली के दरख्त सर ऊंचा किए खड़े थे। आपको कुछ दिखाना था महाराज? इसने जरा की जरा निगाह जॉन कॉर्लिस की पत्तूर में छुपी बाएं टांग पे डाली। पाँव में बूट और जुराबें थी और ऊपर कोट और सर पे हैट। अरे वो क्या? कॉर्लिस मुतजस्सिस सा हुआ। नहर में मुझे कुछ दिखाई दिया है। थानेदार पे भरोसा नहीं है, सो आपको जहमत दूंगा। यूं लगता है जैसे किसी वारदात का सुराग मिल गया हो। आप मेरे साथ चलिए। वो बार बार एक चोर निगाह इसकी निगाह टांग पे डालता रहता था। क्यों नहीं? कॉर्लिस तरह तैयार हो गया। अभी चलो। वो दोनों अपने घोड़े आगे पीछे नहर के करीब ले आए। कॉर्लिस मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगा। क्षमा कीजिए महाराज, आपको जहमत होगी मगर आपको उतरना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं? कॉर्लिस हैट संभालता घोड़े से उतर आया। इसकी चाल से कुछ जाहिर तो ना होता था, मगर असल अंदाजा इसकी पिंडी देखकर ही किया जा सकता था।
ادھر آئیے. بدر نہر میں اتر آئے اور پھر پانی میں ہاتھ مارنے لگا جیسے کوئی ڈھونڈ رہا ہو. کارلس متذب سا کنارے پہ آ کھڑا ہوا. آ جائیے مہاراج, مجھے یہاں خون نظر آیا, یقیناً کوئی لاش قریبی ہے. اس سے آگے کارلس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا, وہ کہہ کر پانی میں اترنے کے لیے تیار ہو گیا. بدر پانی میں ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا. اسے معلوم تھا کہ جان کارلس جیسا فرنگی بہادر پتلون اوپر چڑھا کر ہی پانی میں اترے گا اور یہی اسے دیکھنا تھا. کارلس جھکا اور پتلون اوپر مڑنے لگا. دائیں پنڈلی سامنے ہی. اب وجود اتار کر بائیں طرف کی پتلون اوپر طے کر رہا تھا. بدر ہاتھ روکے دم سادے اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. کارلس کی سرخ و سفید ٹانگ بالکل صاف تھی. ہلکے سے سنہری بالوں کے روئیں کے علاوہ کسی قسم کوئی نشان نہ تھا. اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا.